ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुखः करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं। श्रीचैतन्य ईश्वरे परमानन्दमाधव। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परमात्मा परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण चंद्रंकर महति कृपारु आम्भने समस्ते दुर्लभ मनुष्य जन्मर सर्वश्रेष्ठ मूल्य प्रदानकारी परमार्थ संपत्ति को संग्रह निमंते नियमित रूप से प्रयत्नशील वास्तव रूप संसार रे आम मानकर इंद्रिय को सुख देउथुवा विषय वस्तु रे आम माने जेतिकी लालायित ताकू संग्रह करिया पई ताकू भोग करिया पई आम आत्मा को प्रसन्नता करेबार जो वस्तु ता प्रति हमर सेतिकी भल पाइबा नाही, सेतिकी लालसा नाही, सेतिकी लोभ नाही। ये होचे आम मानकर बद्धता, ये होचे आम मानकर दुर्भाग्य। हमर आचार्य माने विशेष रूप रे प्रभुपाद हमर सुंदर भक्त सुंदर शिष्य गौर गोविंद गोस्वामी महाराज कहती संसार रे बद्ध जीव माने निजर भोगविलास विषय वस्तु जहाँ को हमें विषय बोली कहूँ इथरे जेतिकी तार रुचि अच्छी, जेतिकी तार स्पृहा अच्छी, जेतिकी तार भल पाइबा, जेतिकी तार लोभ लालसा अच्छी ताकू संग्रह करिवारे, ताकू भोग करिवारे एक चौथाई जदि तार चारि भागरु गोटे भाग केवल भगवान कृष्ण पाई निजर आत्मार प्रसन्नता पाई यदि सेतिकी जत्न करि नबा ना वैकुंठ हमर करतल, भगवान का धाम हमर करतल। चिंता करंतु संसार को हमें जेतिकी भल पाउछन, विषय भोग को हमें जेतिकी भल पाउछन तार चारि भागरु जदि गोटे भाग आम केवल खाली भगवान को भल पाइबा, भगवान भक्ति हमर आत्मार प्रसन्नता जो थे, आत्मार मंगल, आत्मार कल्याण जो थे, जो वस्तु रे सेटा को जदि हमें भल पाइबा, सेटा को जदि संग्रह करिया पाई हमें जत्न करिबा ना चारि भागरु भागे शास्त्र रे कहिचंती समय को तीन भाग करिया उचित। समय तीन भाग केमती हबो 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा।
24 ଘଣ୍ଟା ନା ଗୋଟେ ଦିନ। 24 ଘଣ୍ଟା କୁ ଆମେ କେମିତି ଭାଗ କରିବା? 3 ଭାଗ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର ରୋଜଗାରକୁ ବି ଆମେ 3 ଭାଗ କରିବା ଉଚିତ। ତ 8 ଘଣ୍ଟାରେ କଣ କରିବ ବ୍ୟକ୍ତି? 8 ଘଣ୍ଟା ଏ ଯୋଉ ଶରୀର ପାଇଛେ ନା ଆମେ, ଏ ଶରୀରକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ପୋଷଣ ଦବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସମୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ ରୋଜଗାର କରିବା, କି ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ତା ପାଇଁ ଆହାର ଜୁଟେଇବା, କପଡା ଲତା ଜୁଟେଇବା, ଘର ବାଡି ଜୁଟେଇବା, ଏସବୁ କିଛି ଯାହା କିଛି ଆମ ପାଇଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ନିଡ୍ସ ଆମେ କହୁଛେ ନା, ଯୋଉଟା ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। So 8 hours should be spent only for the fundamental needs, to fulfill the fundamental needs, right? Then next 8 ଘଣ୍ଟା ହଉଛି କଣ? ନେକ୍ସଟ 8 ଘଣ୍ଟା ହଉଛି ଆମ ଶରୀର ଯୋଉ ଆମେ ପାଇଛେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, କାହିଁକି ନାଇଁ? ସେଇ 8 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଦେଲେ କାହା ପାଇଁ? ଶରୀରକୁ ପୋଷଣ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ସେ ସମୟ। ଆଉ 8 ଘଣ୍ଟା କଣ କରିବା ନା, ସେଇ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କଲେ ଏଇ ଶରୀରକୁ ପୋଷଣ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଇ ଶରୀରକୁ ଅ, ସବୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ, କପଡା ଲତା, ଘର ବାଡି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ନିଡ୍ସ, ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଶ୍ରମ ହବ କି ନାଇଁ? ପରିଶ୍ରମ ହବ ନା? ନା ଖାଲି ଆମେ ବସିକି, ଭଗବାନ ତ ନୁହନ୍ତି ନା ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଲେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ସବୁ କିଛି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହବ। ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଲେ ଘର ଗୋଟେ ଆଲିଶାନ ବିଲ୍ଡିଂ ଛିଡା ହେଇଯିବ। ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଲେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ ଗୋଟେ ମହଲରୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଇଜ ଇଟ? ନାଇଁ। ତ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ କଣ ହବ? ଶରୀର ଅ, କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ତ କ୍ଳାନ୍ତ ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ, ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଆମେ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ଡେ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ପୁଣି ଆମେ ଶରୀରକୁ ଉର୍ଜା ଦବା, ତା ପାଇଁ 8 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର, ରାଇଟ? 6 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନା। ତ ଠିକ ଅଛି, 6 ଘଣ୍ଟା ଆମର କହିବା ଅନୁସାରେ 6 ଘଣ୍ଟା, ଠିକ ଅଛି, 8 ଘଣ୍ଟା ବି ଦିଅ। 8 ଘଣ୍ଟା ଦେଖୁନ, 8 8 16 ପଳେଇଲା, ଆଉ ରହିଲା 8 ଘଣ୍ଟା। ଯୋଉ 8 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଶୋଇବା ଭିତରେ ସବୁ କିଛି କରିବେ ଆପଣ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଖାଇବା ପିଇବା, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ରୂପରେ ଯୋଉ କ୍ରିୟା ଯାକ ରହୁଛି, ସ୍ନାନ ହେଲା, ଶୌଚ ହେଲା, ସବୁ କିଛି ତା ଭିତରେ ଆସିବ, କାହିଁକି ନାଇଁ? ଏ 8 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ 8 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି, ସେଟା ହଉଛି କଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ହଉଛି ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ହଉଛି ପିଓରଲି ଆଣ୍ଡ ଭେରି ପିଓରଲି only for the soul, only for the soul। ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଶୋଇବାକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, 6 ଘଣ୍ଟା ଜାଗାରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇକି ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଭକ୍ତି ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇବେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବେ, 8 ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ବା ଦୋକାନ ଖୋଲିଛେ, ବିଜନେସ କରୁଛେ, ଯାହା କିଛି କରୁଛେ, 4 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲିବେ ଯେତିକି ଭଗବାନ ଦେଲେ। ହୁଁ। ଆଉ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ, ଆମେ ମାନେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଦେଲେ ଆମେ ଅଧିକ ପାଇଯିବା ବୋଲି। ଯଦି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଅଧିକ ପାଆନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମ ଗାଁର କୁକୁରକୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ମିଳନ୍ତା। ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖିଛ ନା, କୁକୁର ମାନେ ସବୁ ଧାଉଁଛନ୍ତି ଖାଲି, ମାନେ ଯୋଉଠି ସେଠି ଦେଖିବେ କୁକୁର ଖାଲି ଟିକେ ଖାଲି ଲାଙ୍ଗୁଡ ଜାକି ପକେଇବ, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଶୋଇବନି, ଉଠିକି ଧାଇଁବ ପୁଣି, ଯେମିତି ସତେ ଯେମିତି ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଫିସ ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ତାର ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ଦୌଡ଼ିଲେ ଯଦି ମିଳନ୍ତା, ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମିଳିଯାନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ଘରେ ଯୋଉ ଖରାରେ, ଗାଁରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ଲୋକ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକି ଦେହରେ କପଡା କିଛି ନଥିବ, ରାସ୍ତା କଡରେ ମାଟି ଖୋଳୁଥିବେ ଖୋଳୁଥିବେ ଦିନ ସାରା ଖରା ତରାରେ, ତାଙ୍କର ଚମଡା କଳା ହେଇଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଅଧିକ ମିଳନ୍ତା। ଏସି ରୁମ ରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ଗୋଟେ କଲମ ଚଲେଇକି କାହିଁକି ଏତେ ପାଉଛି? ଦୌଡ଼ିଲେ ଅଧିକା ମିଳେ ନା। ତାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ମ କମଣ୍ଡଳୁ। କମଣ୍ଡଳୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର କମଣ୍ଡଳୁ ଥାଏ ନା, ଯୋଉ କମଣ୍ଡଳୁ ଟା, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ନେଇକି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ବୁଡେଇବେ, ସେ ଯେତିକି ଜଳ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଗାଡିଆରେ ତାକୁ ବୁଡେଇଲେ ସେତିକି ଜଳ ଆସିବ, ଅଧିକା ଆସିବନି। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ କମଣ୍ଡଳୁ, ୟାକୁ ନେଇକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେରିକା ଯାଆନ୍ତୁ, ରଷିଆ, ଚାଇନା ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ମିଳିବାର ଅଛି ଆପଣ ସେତିକି କମଣ୍ଡଳରେ ଆସିବ, ଆଉ ଅଧିକା ଆସିବ। ଆପଣ 4 ଘଣ୍ଟା ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ କମଣ୍ଡଳରେ ଯେତିକି ଆସିବା କଥା ସେତିକି ଆସିବ।
ଆପଣ ଘଣ୍ଟାଏ ଖୋଲିଲେ ବି ସେତିକି ଆସିବ। ଭଗବାନ ସେମିତି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଡେଇ ଦେବେ, ପ୍ରଭାସିନୀ ମାତାଜୀ ଭଳିଆ ରିଚେଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଆସିଯିବ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣ ବିଜନେସ ବିଲ୍। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତେଣୁ ଭାଗିଲେ ଅଧିକା ମିଳିବନି। ତ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ଟା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ, we can compromise with our sleeping time, we can compromise with our earning time, but we should not, and we, very purely, ଆମେ କେବେ ବି ଆମର ଯୋଉ soul ପାଇଁ ଯୋଉ 8 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା, that is very purely for our soul, that should not be compromised। ସେଇଟା କେବେ ବି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେ ନାଇଁ ଆଜି 8 ଘଣ୍ଟା 8 ମାଳା ଜପ ନାହିଁ, ଆଜି 4 ମାଳା କରିଦବା ଆଉ ବାକି କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ କରିଦବା, ନାଇଁ। ସେଇଟା ହଉଛି ଭାରି କମ୍ପଲସରି ଜିନିଷ, ସେଇଟାକୁ ଆଗେ କରିବା ଉଚିତ। ସେଇଟାକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ବାକି ରେଷ୍ଟ ଯାହା ବଞ୍ଚୁଛି ସଂସାର ପାଇଁ, ଶରୀର ପାଇଁ, ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ, ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଆମେ ଦବା। କାରଣ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ଆମେ ପଚାରେ, ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କାହିଁ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ହବନି, ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ହବ, ଏଇଟା କାହିଁ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ହବନି? ବାକି ସବୁ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିକି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିବାନି, ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଛାଡିକି ଯିବା। ଏଇ ଯୋଉ ବସ୍ତୁଟାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତି ମାତାଜୀ ଘରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଛାତରୁ ବର୍ଷା ହେଲା ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ରୂପା, ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସେ ଜ୍ୟାକେଟ ରେ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ରେ, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଜାଗା ଅଛି, ପକେଟ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ ଭରିଲେ, ଯେତେ ପାରିବେ, ଯଦି ନ ପାରିଲେ ଆହୁରି ଖାଇଦେବେ, ପେଟ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବେ, ବହୁତ ସବୁ ସବୁ କରିଦେଲେ। ଗଲା ବେଳକୁ ଡୋର ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠୁ ଯୋଉମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଟି କୋଉଟେ ନେଇକି ଯିବେନି। ଆପଣ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହିତ, କେତେ ଚତୁରତାର ସହିତ, କେତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆପଣ ତାକୁ ପୁରେଇବେ ନିଜ ପକେଟ ରେ, ପେଟରେ, ସେ ପୁରେଇବେ କି? ଏମ ଯତ୍ନ କରିବା, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆମେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ନା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନ କରିବା ଉଚିତ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଡିଭୋସନ ଯୋଉଟା, ଭକ୍ତି ଯୋଉଟା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଯୋଉଟା, ଆତ୍ମାର ପୋଷଣ ଯୋଉଟା, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ଦରକାର, ତାକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମୟକୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ 3 ଭାଗରେ ଭାଗ କରିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ନିରନ୍ତରତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସିରିଜ କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତ ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସିରିଜରେ ଆଜି ହଉଛି the last topic, and that topic is, obstacles in the devotional life, obstacle in bhakti, ଭକ୍ତିରେ ବାଧକ କଣ କଣ? ଆମର ଭକ୍ତି ଯୋଉଟା ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ପୋଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଟ ସେଇଥିରେ ଆମେ 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 ଦେଇପାରୁନେ, କଣ କଣ ବାଧକ ଅଛି, କଣ କଣ ବାଧା ଅଛି, ବୁଝ ଲାଷ୍ଟ। ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ସିରିଜରେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ, ଏ ସବୁ କଣ? ଏ ହଉଛି ଭକ୍ତିର ପୋଷଣ, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ସବୁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ସେ ବାକି ରେଷ୍ଟ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ, ଆଜି ଅଛି କଣ? ଭକ୍ତିରେ ବାଧକ କଣ, ଏଇଟା ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ହଁ, ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନସନ ଥାଏ ଯେ, ଯେମିତି ରୋଜଗାରକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦୀପ୍ତି ମାତା ଯାଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ କରନ୍ତୁ, କଣ ଯେ ମୁହଁ ଅଧା ଦେଖାଉଛ, ହଁ ଠିକ। ତ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆମେ ଫୋକସ କରୁ, ଆମର ଫୋକସ କୋଉଠି ଥାଏ? ଅର୍ନିଂ ଉପରେ ଫୋକସ ଥାଏ। ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ଆମର ସବୁବେଳେ ଫୋକସ କଣ ଅଛି? ଅଧିକା କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବି। ପ୍ରାୟତଃ 99.99% ଲୋକ ଅଧିକା କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ରୋଜଗାର କରି କଣ କରିବି? ମହୁମାଛି ଭଳିଆ ବସାରେ ଖାଲି ମହୁ ଭରି ଭରି ଚାଲିବି। ଆଉ ଭାବୁଛେ କଣ? ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ବସା ଟା ପୁରା ଭରି ହେଇଯିବ ମହୁରେ, ବସିକି ଆରାମ ସେ ପୁରା ଖାଇବି, ଆଉ ଚିନ୍ତା କିଛି ନଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ତ ଭାରି ଚତୁରିଆ ଲୋକ, ସିଏ ଅନେଇକି ରହିଥିବେ ମହୁ ଫେଣାରେ କେତେବେଳେ ମହୁଟା କଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଫୁଲ ହବ, ଭର୍ତ୍ତି ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା, ଡେଲି ଯାଇ ଖାଲି ଦେଖୁଥିବେ ଗଛ ମୂଳ, କେବେ ଭର୍ତ୍ତି ହଉଛି, କେବେ ଭର୍ତ୍ତି ହଉଛି। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ? ତଳୁ ନିଆଁଟି ଲଗେଇବେ, ମହୁମାଛି ଭଗେଇବେ, ଖାଇବା ଲୋକ ଖାଇବେ। ମହୁମାଛି କଣ ଭାବୁଥିଲା? ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ, ଆଉ ବସିକି କେବଳ ଖାଇବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ, ଆମର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଏଇଭଳିଆ, ରୋଜଗାର ଖୁବ କରିବି, ଯୌବନ ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଖୁବ ରୋଜଗାର କରିବି, ଖୁବ ରୋଜଗାର।
ଖାଇବି ବଧା ହେଲେ ବସିକି ପୁରା ଖାଇବ ଆରାମସେ ଗୋଡ ଉପରେ ଗୋଡ ଦେଇକି ଆଲିଶାନ ଘର ବାବା ବୁଢା ହବ ବୋଲି ତା ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଅଛି କି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ? ଅଛି ଆମ ହାତରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଆଉ ବୁଢା ହେଲା ପରେ ତମେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବ କେମିତି ଭୋଗ କରିବ? ଏବେ ତ ଖାଇ ଦଉଛ 6 ପଟ ରୁଟି ଖାଇନିଅ। ଏବେ 6 ପଟ ରୁଟି ଟାକୁ କଣ କରୁଛେ ଆମେ ଦିଏ ଦନାଦନ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମେସିନ ରେ ପକେଇଲା ଆଁ କରି ଖାଇକି ଡ୍ୟୁଟି କେମିତି ଧାଇଁବି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବି। ହଁ କି ନାଇଁ? ସିଏ ତାର ଡାଇଜେସନ ହଉ ଇନଡାଇଜେସନ ହଉ ଯାହା ହଉ, ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଇଯିବ 6 ପଟ ରୁଟି ଟା ଗୋଟେ ପଟ ରୁଟି ବି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବ, ଆମେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭୋଗିବି। କୋଉ ବୁଦ୍ଧିମତାର କଥା କହିଲ ଏଇଟା? ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଫୋକସ ଟା ରହୁଛି ଆମର କୋଉଠି ରୋଜଗାର ଉପରେ। ଫୋକସ ଏଇଟା ରହୁନି ଆମର ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ବ୍ୟୟ କରିବି, ବା ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି, ବା ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି କଣ କରିବି ସଞ୍ଚୟ କରିବି, ବା ଅଲଗା କଣ କରିବି। ଆମେ ଇନକମ କରିନଉଛେ ଅଧିକା, ବଟ ତାକୁ କୋଉ ପଟେ ଦେଇକି ସେ ବହିଯିବ, କୋଉଠି ଯାଇ ଚାଲି ଯାଉଛି, କି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, କି କୋଉଟା ୟୁଜ ହବ କୋଉଠି, ତାକୁ ଆମେ କେବେ ଭାବୁନେ। ତାର ସଂରକ୍ଷଣ, ତାର ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ, କେଉଁ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ, ତାକୁ ଆମେ ଭାବୁନି କେବେ। ରାଇଟ? ଠିକ ସେମିତି ଆମ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ ବୋଲି, ଭକ୍ତିରେ ଆମେ କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଛେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ 8 ମାଳା ଜପ ହେଇଗଲା, 16 ମାଳା ଜପ ହେଇଗଲା, ଏଟା ହେଇଗଲା, ଗୀତା ପଢିଦେଲି, ଗୀତା କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦେଲି, ଭାଗବତ ପଢିଦେଲି, ସବୁ କରିଦେଲି। ଆର୍ନିଂ କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଫୋକସ କରୁଛେ ଯେ କଣ ହେଇଗଲା ଆଜି, କେତେ ହେଇଗଲା, କଣ ହେଲା। ବଟ ତାକୁ ଆମେ ଫୋକସ ଏପଟେ ଆମେ କରୁନେ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଆର୍ନିଂ ଟା କଲି ସେଟା ସଞ୍ଚୟ ହେଇକି ରହିଲା ମୋର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୋଗୀ ପାଇଁ, ନା କୋଉଠି ସେ କୋଉପଟେ ଦେଇକି ସେ ବାହାରି ଯାଉଛି, ନା କୋଉଠି କଣ ହଉଛି, ନା କଣ ହଉଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେବେ ଦେଖୁନେ। ହଁ କି ନାଇଁ? କି କୋଉଠି ମୋର ଲ୍ୟାକ୍ ରହୁଛି, କୋଉଠି କଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଆର୍ନିଂ ଟା କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି, ଆମେ ସେଟା ଆମେ ଫୋକସ କରୁଛେ ଖାଲି ମୁଁ କରିବି ଖାଲି। ଯେମିତି ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋଭନୀୟ ବସ୍ତୁଟେ ଆମ ଆଗରେ ସାମ୍ନାରେ ପଳେଇ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ କଣ କେମିତି ଗୋଟେ ଘାତ କରିକି ମୁଁ ଖାଲି କେମିତି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୋଗି ନେଇ, ତାକୁ ଭୋଗିଲା ପରେ କି ତାକୁ ପାଇଲା ପରେ ତାକୁ କଣ ଆମର ଅବସ୍ଥା ହବ, କଣ ହବ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦଉନି। ତ ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଏରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଆଡଭାଇସ କରାହଉଛି ଯେ ଏଇଟା ତମେ ଏମିତି କର, ସେମିତି କର, ସେମିତି କର, ଆମେ ସେଇଟାକୁ କେବଳ ଫୋକସ କରୁଛେ 8 ମାଳ 16 ମାଳା ଜପ କି କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେ କୋଉ ପଟେ ଦେଇକି ବାହାରି ଯାଉଛି, ସେଟା କଲେକ୍ଟ ହଉଛି କି ନାଇଁ, ଠିକ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ ହେଲା କି ନାଇଁ, କଣ ହେଲା କି ନାଇଁ। ଜଣେ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ସେ କେବଳ ତାର ଦେଖିବ ଦିନର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କେତେ ହେଲା, କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ, ବଟ ସେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ଟେଡ ପଇସାଟା ଆସିକି ଠିକ ରୂପରେ ଥଇଥାନ ହେଲା କି ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ଇଏ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସେ ଉପଯୋଗୀ ହେଇକି ରହିଲା କି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଫୋକସ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ରୋଜଗାର ଟା କଣ ହବ, ଟୋଟାଲ ଗୋ ରୁଇନ୍, ଜିରୋ ହେଇଯିବ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତାର। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଲେ ଭକ୍ତିର ପୋଷଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ଭକ୍ତିର ବାଧକ। ଭକ୍ତି ଆମକୁ କଣ କଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ସେ ବାଧା ଦିଏ, କରି ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରେଇ ଦିଏନି, ବା ଭକ୍ତିରେ ଆମକୁ ଆମେ କରୁଥିବା ଭକ୍ତି ଟା କେମିତି ସେ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହୁନି, ବା କରୁଥିବା ଭକ୍ତି ଟା କେମିତି ଆମର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତେବେ ୟାକୁ ଆମେ ଦିଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଶୁଣିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହଉଛି, ମୁଁ ଯାହା କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଥିଲି, ଯେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଟପିକ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, କିଛି ତ ଗୋଟେ ସେ ଭାବିକି ଦେଇଥିବେ, କିଛି ତ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଆସିଥିବ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ପ୍ରଭୁ କଣ? ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି after coming in the devotion or before come to that devotion, ଏଇଟା ଆସିବା ପରେ ନା ଆସିବା ଆଗରୁ? ତ ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଲେ ଏଟା ତ ଆସିବା ପରେ ହବ ନା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତାକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ନେବା, ଯେ ଭକ୍ତିର ଯୋଉ ବାଧକ, ଏକ ହଉଛି ଭକ୍ତିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବାଧା ଅଛି, ଦ୍ଵିତୀୟ ହଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିକୁ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କର କଣ ବାଧା ଅଛି, ଦିଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନାଇଁ କି ନା? ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତିକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, କଣ ତାଙ୍କର ବାଧା, ବା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭକ୍ତିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବି ସେଟାକୁ ଫେସ କରିକି ଆସିଛେ ନା, କଣ ବାଧା ଥିଲା। ଦ୍ଵିତୀୟ ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ଭକ୍ତିକୁ ଆସି ସାରିଲେଣି, ଏବେ ଆମର କଣ ଜୀବନରେ ବାଧା ହଉଛି, ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ କଣ ଆମକୁ ଭକ୍ତି କରେଇ ଦଉନି, ବାଧକ କଣ ହଉଛି। ତ ଦିଟା ୱେରେ ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶୁଣି ନେବା ଯେ ଭକ୍ତିକୁ ଆସିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସାଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କାହିଁକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ବାଧା ଅଛି, ଭକ୍ତି କାହିଁକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, କଣ ବାଧକ ଅଛି। The obstacles in devotion before coming to the devotion, ଭକ୍ତିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବାଧା ଅଛି, ସଂସାର ଜୀବ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ବଦ୍ଧ ଜୀବ କାହିଁକି ଆମେ ଭକ୍ତିକୁ ଆସିପାରୁନି।
ଯଦ୍ୟପି ଭକ୍ତି को ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଏତେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଲଗାତାର ରୂପରେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ନା ନାଇଁ କୈଳାସ ପ୍ରଭୁ ଲଗାତାର ରୂପରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଷ୍ଟିଲ କାହିଁକି ଭକ୍ତି କୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ବା ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନେ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ ବାଧକ ଅଛି ସେଟା ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ସୋ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋନିମ ରେ ନେଇଛି ଯୋଉଟାକୁ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଅବଷ୍ଟାକଲ ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋନିମ ନେଇଛି ଅବଷ୍ଟାକଲ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ତାକୁ ନିଆଯାଇଛି ତ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଟର ରେ ବୁଝି ବୁଝି ଯିବା କି ନାଇଁ ତ ଅବଷ୍ଟାକଲ ର ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ତ ତାର ଫର୍ଷ୍ଟ ଲେଟର ହଉଛି ଓ stands for opulence प्रथम हूँ ओटा ओ अक्षर रे प्रथम बाधक हूँ आवर अपुलेंस आमे जहाँ संपत्ति पाइजे जगत रे जहाँ संपत्ति सहित योग्यता भी कहतु जहाँ किसी आम पाइजे ना ये जगत रे एगुड़ाक सब आम मानकर भक्ति को न आसबार ये बहुत बड़ बाधक या भागवतम प्रथम स्कंद रे महान भक्त पांडव मानकर माता महिषी महिला कुंती महाराणी तांकर स्तुति रे 29 श्लोक रे जो स्तुति करछन भगवान को से स्तुति रे से ताको व्यक्त करछन तांकर स्तुति रे गोटे श्लोक अछि कोन कहिछन सेठी कुंती महाराणी चारोटी विषय वस्तु को आलोचना करछन चारटी कारण दैछन्ती काहे कि जीव माने भक्ति को आसी पारते ना सेतरे कहउछन से जन्म ऐश्वर्य सुत श्री भी एधमान मदह पुमान नैव अर्हति अभिधातुम त्वं अकिंचनस्य गोचर हे कृष्ण हे भगवान आपण को ये जगत रे समस्त बुझी पारंती ना समस्त बुझी परिबेनी तो भगवान पचारे काहे बुझी परिबेनी ना एइथ पई बुझी परिबेनी जो मानकर पाखरे ए चारोटी वस्तु प्रचुर परिमाण रे अछि ना सेमानंकु गोटे मद हेइ जाय मद जेमि संसार लोक मद पीदेले मद ठीक छै ना मद पीगले निजर स्वरूप को भूली जाନ୍ତି कपड़ा वस्त्र पिंचନ୍ତି कि नहीं भूली जाନ୍ତି कहा सहित कथा होउचंदी तांको सहित तांकर रिलेशन कोन केमिति व्यवहार करिया उचित ताको भूली जाନ୍ତି मद तो ठीक सेमिति ए चारोटी वस्तुर जो मद ए मद को खूब रूप रे पान कर नै थांती जो व्यक्ति माने ए मदुआ व्यक्ति माने आपन बुझी परिबेनी तो को मद जन्म ऐश्वर्य सूत और श्री चारोटी ताम से चारोटी के मध्य नबा ये होची भौतिक जगत रे जीव मानकु भगवान कृष्ण भक्ति करिवारे बहुत बड़ बाधा करिवे चारटा वस्तु जहाँ पाखरे अधिक परिमाण रे अछि ना भगवान को भक्ति करि परिवे तो ता देर गोटी सुनले ऐश्वर्य ऐश्वर्य हो ऑपुलेंस ऑपुलेंस बहुत बड़ बाधा धन ये गोटे प्रकार भारी मद प्रदान करे धन व्यक्ति को अंध बनै दे चक्षुष्मान व्यक्ति भौतिक चक्षुतार थिबो दृष्टि शक्ति 6/6 थिबो आखिर से देखि परथो किंतु प्रकृत जो देखिबाटा प्रकृत देखिबा तार शक्ति न थाए अंध हो जाय काहे के अंध होई थाए आचार्य माने कहिसंती धन को आमे लक्ष्मी बोली कहू आ लक्ष्मी तांकर वाहन होची कि लक्ष्मी कर वाहन कि पेचा हाँ कि नहीं लक्ष्मी कर वाहन होची पेचा आमे जो एबे मार्गशीर मास चलची प्रभासिनी माता जी सकाळ राती 3टा रु 4टा बेला को जप करिवे 5टा बेला को सूर्यपति को फोन कले जप रे आसीबा हाँ कि नहीं किंतु गुरुवार दिन के हमको फोन करंती ना माता लक्ष्मी डायरेक्टली फोन करंती लक्ष्मी डायरेक्ट लगे हेलो मु आसिली कबाट खोल जदि आगे खोलिबो तो बेसी पाइबो लेट गला माने कम पाइबो एतमे राती 2टा 3टा शीत काकर जेमिति जहा होना काहेंगी ठंडा रे मां माने देखियो सब झोटी पोटी पके कि पूरा हां कि नहीं नाकुर सिंगाली बोई जाऊ पछे 3टा रात उठी गाधी कि तार लक्ष्मी मां को डाकी हां कि नहीं तो ई हो जे हमनकर जे तो लक्ष्मी मां आसंती जेतेले घर केंदी आसीबे से तांकर वाहन ऊपर चढ़ी के आसीबे ना पेचा ऊपर चढ़ी के आसीबे पेचा को धरी के आसीबे तो पेचा दिन रे देखि पारे से केवल रात्रि ही देखिबो
ଦିନରେ ସେ ହଉଛି ଅନ୍ଧ। ଆଖି ଅଛି 6x6 ପୁରା ଲେନ୍ସ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ଦେଖିପାରିବନି। ଦିନରେ ଅନ୍ଧ, ରାତିରେ ସେ ଦେଖିବ କେବଳ। ଦିନ ଆଉ ରାତିର ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ? ଦିନ ମାନେ ହେଲା ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିପାରିବ, ରାତି ମାନେ ହେଲା କେବଳ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ। ଦିନ ମାନେ ହେଲା ଯୋଉଟା ଆତ୍ମାର ପୋଷଣ ତାକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ। ରାତି ମାନେ ହେଲା ଯୋଉଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପୋଷଣ ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହା ପାଖରେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଧନ ଯାହା ପାଖରେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସିଏ ମଦ ଯିଏ ପିଇ ଦେଲା ଥରେ, ସିଏ ଜଗତରେ କଣ ମଙ୍ଗଳ କଣ ଅମଙ୍ଗଳ କଣ କଲ୍ୟାଣ କାହାର କଣ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଗରିବ କାହାର ଦୁଃଖ କାହାର ସୁଖ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ତା ସହିତ ମଦ ପୁରା ଆଉ ଧନର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ମଦମତ୍ତାରେ ସେ ପୁରା ମତୁଆଲା ହେଇକି ରହିବ। କାହାକୁ ଖାତିର କରିବନି ସେ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଇଁବା ପାଇଁ ଚାହିଁବନି ସେ କେବେ। ମୁଣ୍ଡ ନୁଇଁବାକୁ ଚାହିଁ, ତାପରେ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ମଦମତ୍ତା ଅଛି ନା, ସେ କେବେ ଝୁକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବନି। ସେ ଯୋଉ କଣ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଏବେ ବାହାର ନଥିଲା କି, ପୁଷ୍ପା, ଝୁକେଗା नहीं, ये ଝୁକେଇ ଦବନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ମଦର ଗୋଟେ ଏଇ ଧନର ଗୋଟେ ମଦ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁଆଇଁ ଦବନି କେବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆକାରରେ ସେ ଖାତିର କରିବାକୁ ଦବନି। ଆଉ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୁକିବନି, ମୁଣ୍ଡ ନୁଏଇବନି, ତା ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ତ ଦୂରର କଥା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସୁଗୁଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛନ୍ତି ଭାଗବତମରେ, ଆପଣ ଢାଳଟାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କଳସୀଟାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ପୋଖରୀରେ ଆପଣ ବୁଡେଇକି ପାଣି ଆଣିବେ, ଆପଣ ଢାଳଟାକୁ ଭର୍ଟିକାଲି ଆପଣ ପାଣିରେ ବୁଡେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଭର୍ଟିକାଲି ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ବୁଡେଇବା, ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯିବ ସେ, ତାପରେ ପାଣି ଯଦି ହାଲକା ଶକ୍ତି ଆପଣ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଳସୀ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟାକୁ, ଶକ୍ତିହୀନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ତାକୁ ଅଣେଇ ଦବ, ଅଣେଇ ଦେଲେ କଣ ହବ, ପାଣି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ଅଟୋମେଟିକ, ବିଲକୁଲ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଦିଅ ତା ଭିତରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ନମନ ନ ହବ, ଟିକେ ନ ନଇଁବ ନା, ତା ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦୂରର କଥା, ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଗୁଣ ବି ପ୍ରବେଶ କରିବନି, ପଶୁବତ ସେ ରହିବ। ପଶୁବତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ଅହଂକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପଶୁବତ ଜୀବନ ତାଙ୍କର, ସୁଗୁଣ ଆସିବନି ତାଙ୍କର। ଏ ଧନର ମଦ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏତେ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ, ଇଏ କାହାକୁ ଖାତିର କରିବନି, ତା କାହାର ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ କିଛି ବୁଝିବନି। ଧନର ତ ବହୁତ, ଧନ ବିଷୟରେ କହିଲେ ବହୁତ ଆସିବ, ଆମର ସମୟ ତ ବହୁତ କମ, ଆମେ ତାକୁ ଅଳ୍ପରେ ନବା। ଧନ ବିଷୟରେ ବହୁତ କ୍ଲାସ ଆମେ କରିଛେ ଆଉ ଅଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେଇକି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଅପୁଲେନ୍ସ, ଏ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ଧନ ବହୁତ ବଡ ବାଧକ ଭକ୍ତିରେ, ଭକ୍ତିକୁ ଆସିବାକୁ ଦବନି ସେ। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ନା, କହନ୍ତି କି କଣ ଅଭାବ ଅଛି ଆମ ମାନଙ୍କର, ତମର ଅଭାବ ଅଛି ତମେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଯାଇକି ମାଗ, ଭଗବାନ ଦେବେ ତମକୁ। ମୋର ଜୀବନରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତ ସେଥିରେ ସେ କଣ କରିବ, ଅଭାବ ମେହସୁସ କରିବନି ନା, ଫୁଲଫିଲ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିବ, ସେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ଭାବିବ ମୁଁ ଟଙ୍କା ବଳରେ, ଧନ ବଳରେ ସଂସାରରେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି, ହୁଁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଜୟ କରିପାରିବି, ଏଇଟା ସେ ଭାବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାର ଇଏ ହଉଛି ଅପୁଲେନ୍ସ, ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ବାଧକ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରାହେଇଛି, ଏ ଜଗତରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଧନ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଖରେ ଯେତିକି ଧନ ଅଛି, କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଏଇଟା ପୁରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଥା। ଯିଏ ଯେତିକି ବଡ ଧନୀ, ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଧନ ଅଛି, ଯେତିକି ଅଧିକ ସାଧନ ଅଛି ତା ପାଖରେ, ଭୋଗ ବିଳାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି, ଆପଣ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ ଦୀପ୍ତି ମାତାଜୀ, ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ଗୋଟେ ନଦୀରେ, ଗୋଟେ ତାଲାବରେ, ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରରେ, ଏମିତିରେ ବି ଆମେ ଭବସାଗରରେ ବୁଡୁଛେ, ଏମିତିରେ ବି ଆମେ ଭବସାଗରରେ ବୁଡୁଛେ। ଆଉ ଯଦି ତା ଉପରେ ଆମର ବେକରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ପଥରଟି ଆମେ ବାନ୍ଧିଦବା, ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ବୁଡିବା। ଆମେ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ପଥରଟେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ବେକରେ, ପାଣିରେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ବୁଡିବା, କେତେ ତଳକୁ ଆମେ ଯିବା, ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସଂସାରରେ ଏମିତିରେ ଆମେ ଭବ ସଂସାରରେ ଆମେ ଭାସୁଛେ, ବୁଡୁଛେ, ଡୁବୁଡୁବା ଖାଉଛେ, ବୁଡୁ ହଉଛେ, କେତେ କଣ କରୁଛେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ତା ଉପରେ ଆହୁରି ଆମେ କଣ କରିବା, ତାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ସାଧନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗବିଳାସ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମଦମତ୍ତା, ଏଇ ଯୋଗୁ ଯଦି ଆମେ ବେକରେ ବାନ୍ଧିବା ନା, ସେ ଶୀଘ୍ର ଆହୁରି କଣ ହବ, ପତନ ହବ, ତାର ଶୀଘ୍ର ପତନ ହବ। ଯେତିକି ଆମେ ସଂସାରରେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତିକି ବଡ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସବୁ, ତାଙ୍କର କେମିତି ପତନ ହେଇଛି, ଅହଙ୍କାର କରି, ଅହଙ୍କାରରେ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି କରିପାରିବନି ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି।
ତେଣୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଏ ସଂସାର ଆମେ ଆସିଛେ ନା, ସେ ବସ୍ତୁରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଉଟା ପରମାର୍ଥ, ଏଇ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ପରମାର୍ଥ, ତା ପ୍ରତି ଆମକୁ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ। ସେ ଯତ୍ନ କଲେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ପ୍ରକୃତର ଧନୀ ହଉଛି ଏ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଧନୀ ହଉଛି ସିଏ ଯାହା ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅଛି, ପରମାର୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଏ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ହଉଛି ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଇ ଜଗତରେ ଧନୀ ଯେତେ ବଡ ଧନୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ସଂସାରରେ ସବୁ ସେଇ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଅଣ୍ଟାରେ ଯଦି ସୂତା ଖିଅଟି ବି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ନା, ତାକୁ ବି କାଟି ଦେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ, କାରଣ ସେଟା ଆମର ବିଧି ନାହିଁ, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଇଏରେ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାହିଁ ସେଇଟା, କିଛି ରଖିବନି ଶରୀରରେ, ଯେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ଆସେ ସେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ଯିବ। ରହିଲା ମାନେ ଦୋଷ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଶରୀରରେ ଯଦି କିଛି ବସ୍ତୁ ରହିକି ଆପଣ ଯଦି ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସଂସ୍କାର କ୍ରିୟା କରାହଉଛି ନା, ସେଟା ଦୋଷ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପୁରା ନଲିଫାଇ କରାହବ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି କଥା, ବଢିଆ କଥାଟା ଗୋଟେ ସ୍ମରଣ ଆସିଲା ମ୍ୟାଡାମ, ବୋଲୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ରିକଲ କରୁଛି ଯେ ଆସୁନି, ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଇଏ ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଅପୁଲେନ୍ସ ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ବାଧକ। ତେଣୁ ଆ, ମା କୁନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ଯେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ନା, ସେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କାହାଙ୍କର ଗୋଚର, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଚରୀଭୂତ, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ, ତ୍ୱମ୍ ଅକିଞ୍ଚନସ୍ୟ ଗୋଚର, ଅକିଞ୍ଚନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଗୋଚରୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅକିଞ୍ଚନ, ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦଟି ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ମାନେ ହଉଛି ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ। ତ ଆମେ ଏଇ କନସେପ୍ଟରେ ରହିବାନି, ତା ମାନେ ବାବାରେ ଯଦି ଧନ ଯଦି ଭକ୍ତିରେ ବାଧକ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗରିବ ହେଇଯିବା ହିଁ ଭଲ। ଦୁର୍ଗାମଣି ମାତାଜୀ ହଉ ଭାଗବତରେ ବାନ୍ତି କଣ, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭକ୍ତି କରିପାରିବନି, ତାହେଲେ ବେଟର ହଉଛି ଆମେ ଗରିବ ହେଇଯିବା, ଭକ୍ତି କରିଦବା। ନା 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 ନା, ଏଠି ସେଇ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କୁନ୍ତି ମହାରାଣୀ, ବା ସେଇଟା ଫିଲୋସଫି ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହେଁ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଉଛି ଏଇଆ, ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ, ଆପଣ ରୋଜଗାର ବି କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନ ରହିଲେ ଭକ୍ତି ବି କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କଷ୍ଟ, ଆପଣ ଭକ୍ତିରେ ମନ ଲାଗିବନି। ଘରେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ବିଷୟରେ ନେଇକି, ମେଡିସିନ ଟିକେ କିଣିବା ନେଇକି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ନିଡ୍ସ ବି ଫୁଲଫିଲ ହେଇପାରୁନା, ଧନ ଭକ୍ତିରେ ଭକ୍ତିରେ ବି ଆପଣ ସ୍ଥିର ହେଇପାରିବେନି। ଯେ ଫର୍ଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଟିକେ ଅନ୍ୟ, ତ ଭକ୍ତିରେ ବି ସ୍ଥିରତା ଆସିବନି, ଆମେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବାନି ଆମେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ନାହିଁ କି, ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ସେତିକି ଦରକାର ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ମାନେ ହେଲା ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି କୁନ୍ତି ମହାରାଣୀ ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଗରିବ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ହିଁ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ, ଧନୀ ଲୋକ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ ନାଇଁ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବୈତ୍ୱାଂ ଅକିଞ୍ଚନ ସେ ଗୋଚର। ଅକିଞ୍ଚନ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅକିଞ୍ଚନ ମାନେ ହେଲା ସବୁ ଥିବ କିନ୍ତୁ ନଥିଲା ଭଳିଆ ଥିବ। ପଦ୍ମପତ୍ର ମିବାମ୍ଭସା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରା ଭରି ହେଇକି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ବିନା ଆସକ୍ତି, ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ, ନିରାସକ୍ତ ଥିବ, କୌଣସି ତାର ସେଥିରେ କୌଣସି ଲେନଦେନ ହିଁ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆମକୁ ସଂସାରରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସଂସାରରେ ଆମ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଆମର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଆମ ପରିବାର ମେଣ୍ଟେନ ପାଇଁ, ଶରୀର ମେଣ୍ଟେନ ପାଇଁ, ଆମକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଗାଡି ଘୋଡା ବଙ୍ଗଲା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ତା ଦେହରୁ ନିରାସକ୍ତ ରହିବା, ଅଧିକ ଆସକ୍ତି ହବା। ଆସକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହବା। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଥାଇକି ନିରାସକ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ସେଇମାନେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ। ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଥାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର, ଯେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ବାପାଙ୍କର ସବୁ ପୁଅ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଦେଖିବେ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ଏତେ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି, ବସିକି ଖାଇଲେ ସାତ ପୁରୁଷ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଦିନରୁ ପିଲା ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାର କିଛି ତାର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ବାପା ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଥିବ, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ପାଇଥିବ, ନେମ ଫେମ ପାଇଥିବ, ଯାହା ପାଇଥିବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉ ନା, କିନ୍ତୁ ତାର ସେଥିରେ କୌଣସି ଲୋଭ ହିଁ ନଥିବ, କିଛି ନିରାସକ୍ତ। ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତି ରୁଚି ଥିବ ତାର। ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେଇମାନଙ୍କର ରୁଚି ଥିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତି, ସେ ଟିକେ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ। ହଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି। ତ ଏଇ ହଉଛି ସେଇଟା। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ବାଧକ ହଉଛି ଜୀବକୁ କାହିଁ ଭକ୍ତିକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଅପୁଲେନ୍ସ। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ସେଇ କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ ରହିଲା ପ୍ରଥମ କଥା, ଜନ୍ମ, ବର୍ଥ, B stands for birth। ଜନ୍ମଟା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ କୂଳ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଉଚ୍ଚ କୂଳ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଦି ଉଚ୍ଚ କୂଳ, ଯୋଉମାନେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ, ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ରାଜା ଘରର ପିଲା, କୋଟିପତି ଘରର ପିଲା, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ ପିଲା, ଏଇ ଜନ୍ମକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଭାରି ଗର୍ବି ଥାନ୍ତି।
ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଖାନଦାନ କଣ, ଆମେ ଏ ଘରର ପିଲା, ମୁଁ ଏ ଘରର ପୁଅ, ମୁଁ ସେ ଘରର ଝିଅ। କଣ ଭାବୁଛ ତମେ ମତେ, କଣ ଭାବୁଛ? ତ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ମଦ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଯିବା, ଏ ମଦରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଭକ୍ତିକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାନଦାନୀ ଘରେ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ସେ କଣ କହିବ ସବୁବେଳେ, ଇଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଆମ ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ଆମେ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଖାନଦାନୀ ଘରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଂଶର ଗୌରବ, ବଂଶର ଗର୍ବ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର, ଖାନଦାନର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ନା, ତ ସେ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଯୋଉମାନେ ସେ ପାରିବେନି ସେଇଟାକୁ, କରିପାରିବେନି। ବହୁତ ବାଧକ ନାଇଁ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କେହି ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆମେ ନିରାଶକ୍ତ କଥା ହେଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେଟା କିଛି ଫରକ ହିଁ ପଡେନି, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଖାନଦାନୀ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ସେଥିରେ ନିରାସକ୍ତ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅନେକ ବି କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ସେଥିପାଇଁ ତ କୁନ୍ତୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବ, ପ୍ରାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ଅ, ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ ହେଲା, ଏଇ ବଂଶରେ ସେମାନେ ଭକ୍ତିକୁ ସେତେ ଶୀଘ୍ର କହିଲେ ବି ସେମାନେ ଧରି ପାରିବେ, କହିଲେ ବି ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସେନି, ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କହି ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାର, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପାରିବେନି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଏ ନା, ଯଦି କପଡା ବସ୍ତ୍ର ଟିକେ କଷ୍ଟଲି ପିନ୍ଧିଥିବେ ଧୂଳି ଲାଗିଯିବ, କି ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତ ଏ ସବୁ ଥାଏ ତା ଦେହରେ। ତ ଉଚ୍ଚ ବଂଶରେ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ, ସେମାନେ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ରୂପରେ ବହୁତ ବଡ ବାଧା, ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଆମର ଭାଗବତମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି। ଉଚ୍ଚ କୂଳ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାଇକି ସାଧୁ ମାନେ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆଜି ଆମକୁ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ କ୍ରମେ ଆମକୁ ଏତେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଛି, ଆଜି ଆମେ ଆକୁ ଭୋଗ କରିବୁ, ହଁ କି ନାଇଁ, ଆଜି ଆମେ ଭୋଗ କରିବୁ, ଆଉ କେବେ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ, ତ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ, ଏଇ ଧାରଣାରେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆର ଜନ୍ମକୁ କଣ ହବ କିଏ ଦେଖିଛି, ତେଣୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୋଗିବୁ, ଆମକୁ ମିଳିଛି ନା ଏତେ ଅପରଚୁନିଟି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ହିତୋପଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖ ବାବା, ତୁମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯାହା କିଛି ପାଇଛ, ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କୃତି ଅନୁସାରେ ପାଇଛ, ଏବେ ଯଦି ତୁମେ ଭକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ନ କରିବ, ପର ଜନ୍ମରେ ତୁମେ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ଯେତେ ଯାହା ଭଲ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହବନି, କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ବଂଶର ଜନ୍ମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସାଧାରଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ସବୁ ଜନ୍ମ, ବୈଷ୍ଣବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ସବୁ ଏଇଟାକୁ ଫେସ କରୁଛେ, ଆମେ ମାନେ ବି ଫେସ କରୁଛେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଗୀତା ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣଉନାହାନ୍ତି, ସେ କହିବ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ତୁମେ କଣ ଆମକୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ଶୁଣେଇବ, ଆରେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ବେଦ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର, ଆମର ଅଧିକାର, ଆମେ ବେଦକୁ ଜାଣିଛୁ, ତୁମେ କଣ ବେଦ ଜାଣିଛ, ବେଦ ଜାଣିଛ ତୁମେ, ତୁମେ କିଛି ବେଦ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତୁମକୁ ସେ ପାଠ ପଢେଇବେ, କଣ ବେଦ ଜାଣିଛ, ବେଦ ଜାଣିକି ଶୁଖୁଆ ଖାଉଛ, ବେଦ ଜାଣିକି ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରୁଛ, ଯୋଉଟା ଅକରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା କରୁଛ, ବେଦ ଜାଣିକି କଣ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, କାହିଁକି, ସୂତାକ୍ଷୟଟେ ପଡିଛି ନା, ତାର ଗର୍ବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ହଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କର, ଆମର ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି କେବଳ ଭକ୍ତି କରିବା, ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବା, ଏ ଉଚ୍ଚ ବଂଶ ନା ଜନ୍ମ ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ତିଳକ ବାଲାକୁ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ ଭାରି ଚିଡନ୍ତି, ଆଇଲା ଗୋଟେ ବେଶୀ ପଣ୍ଡିତ ଦେଖି ହଉଛି ଆଉ, ହଁ କି ନାଇଁ, କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛେ ତାକୁ, ଦେଖୁଛେ ନା, ଅନୁଭବ କରୁଛେ ତାକୁ, ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭକ୍ତିରେ ବହୁତ ବଡ ବାଧା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଶ୍ରୀପାଦ ଅକ୍ଷରୀ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଉଦ୍ଭୂତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ଆମ ସହିତ ପର୍ସନାଲି କଥା ହଉ, ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲାରୁ କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ କୂଳ ଉଦ୍ଭୂତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ବୈଷ୍ଣବତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ବାବୁ, ବରଂ ଅଛୁଆଁ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଭକ୍ତି କରିବା ବହୁତ ସହଜ, ତାକୁ କହିଦେଲେ ସେ ଟିକେ ବୁଝିବ, ହଁ ଆରେ ଭଗବତ ରହିବ ସହିତ ଆମେ ତ ଭକ୍ତି କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ବଡ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କଣ ହବ, ତେଣୁ ପରିବାର ତାଙ୍କର ମାନେ ସିଏ ଯାହା କହିବା, ଏବେ ତ ଭକ୍ତି କଲେଣି ସବୁ, ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ କିନ୍ତୁ କହିବା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, କାହିଁକି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ, ଆମେ ସେଇ ଅହମିକାର ରୁହନ୍ତି କଣ, ଆମେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଛୁ, ଗୀତା ଭାଗବତ ତୁମେ ଆମକୁ କଣ ପଢେଇବ, ଆମକୁ କଣ ତୁମେ ଶିଖେଇବ, ଏ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି କେବେ ତାକୁ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ହିଁ ଠିକ ଠିକ ଅଛୁ, ଆମେ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ କଣ ପାଇଁ ହେଇଛୁ, କାରଣ ଆମେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ହଁ ପୁଣ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିପାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର।
କରିପାରନ୍ତିନି। ବର୍ଥ ଇଏ ହଉଛି ଭାରି ବଡ ବାଧକ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଏସ୍। ଏସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର କାହିଁକି ଜୀବ ଭକ୍ତି କରିପାରନ୍ତିନି? ସିନଫୁଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ। ଏସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର ସିନଫୁଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ, ପାପୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଜୀବ କାହିଁକି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିପାରୁନି? ବହୁତ ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା ଶୁଣେଇଲେ ବି ଶୁଣି ପାରୁନି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। କାହିଁକି? ଯୋଉମାନଙ୍କର ହୃଦୟଟା ପାପ ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ପାପରେ ଆବୃତ ହେଇଥିବା, ଯେମିତି ଚୁମ୍ବକ, ଚୁମ୍ବକକୁ ଯଦି ଆମେ ତା ଉପରେ କିଛି ଆବୃତ କରିଦେବା, ଯଦି କିଛି ରଷ୍ଟ ଲାଗିଗଲା କି ଧୂଳି ପକେଇଦେଲେ କଣ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ତାକୁ ଆବୃତ କରିଦେଲେ ତାର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ରହିବ, ସେ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବନି। ଠିକ ସେମିତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ହୃଦୟଟା ପାପ କଳମଶ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉମାନଙ୍କ ହୃଦୟଟା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତର ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ଯେତେ କୁହନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଆପଣ ଜୀବନ ପୁରା ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଭକ୍ତି କରିବେ। କାହିଁକି କରିପାରିବନି? ତାକୁ ସେଠିକି ଆକର୍ଷଣ ଆସିବନି, କାରଣ ସେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇକି ଅଛି କୋଉଥିରେ? ପାପ ଦ୍ଵାରା ଢାଙ୍କି ହେଇକି ଅଛି। ସିନଫୁଲ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରହିଲା, ତାର ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନ, ତାର ରିଆକ୍ସନ ହଉଛି କଣ? ଭକ୍ତିକୁ ସେ ପ୍ରପେଲ କରିବ, ସେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ କରେଇବନି, ପ୍ରପଲସନ କରେ, ପ୍ରପେଲ କରେଇବ, ଠେଲିବ। ଭକ୍ତିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବନି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିବ, ନିନ୍ଦା କରିବ, ତାକୁ କାହିଁକି? ତାର ଯୋଉ ପାପଟା ଅଛି ନା, ପାପର କ୍ରିୟା ହଉଛି, ପାପର ରିଆକ୍ସନ ହଉଛି ସେଇଟା, ସିନ୍ ର ରିଆକ୍ସନ ହଉଛି ସେଇଟା। ସେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଦେବତା, ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେ କଣ କରିବ? ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆକର୍ଷଣ ଆସିବନି, ତାର ବିକର୍ଷଣ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ଦୃଢତାର ସହିତ, କେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଦିଗକୁ ଆସିପାରନ୍ତି? ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେସାଙ୍ଗ ତୁ ଅନ୍ତଗତମ ପାପମ ଜନାନାଂ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଣାମ ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହ ନିର୍ମୁକ୍ତା ଭଜନ୍ତେ ମାମ ଦୃଢବ୍ରତା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତେ ସେମାନେ ଭଜନ୍ତେ ମାମ ଦୃଢବ୍ରତା, ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହ ନିର୍ମୁକ୍ତା, ସେମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୋହରୁ ନିର୍ମୁକ୍ତ ହେଇକି ମତେ ଦୃଢତାର ସହିତ ଭଜନ କରନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? କେଉଁମାନେ ଭଜନ କରନ୍ତି? ଯେସାଙ୍ଗ ତୁ ଅନ୍ତଗତମ ପାପମ ଜନାନାଂ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଣାମ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେ ସାଙ୍ଗ ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅନ୍ତଗତମ ପାପ, ପାପଟା ପୁରା ରୂପରେ ଜିରୋ ହେଇଯାଇଛି, ପାପ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ। ଜନାନାଂ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଣାମ, ପୁଣ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇମାନେ କେବଳ ଦୃଢତାର ସହିତ ମୋର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହ ନିର୍ମୁକ୍ତ ହେଇକି ମତେ ଭଜନ କରିପାରିବେ। ବାକି ଭଜନ ତାହେଲେ କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେନି? ଏମାନେ କରିପାରିବେନି ଯୋଉମାନଙ୍କର ପାପ ଅଛି। ଏଥିରୁ ବୁଝା ଯାଉଛି ପାପ ଯାହାର ନାହିଁ, ପାପଟା ସରିଯାଇଛି, ନଲିଫାଇ ହେଇଯାଇଛି, ଜିରୋ, ପୁଣ୍ୟ ଯୋଉ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବ ଦୃଢତାର ସହିତ। ତା ମାନେ ବୁଝା ଯାଉଛି ଏଥିରୁ ପାପ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେମାନେ କେବେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପାପଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବାଧକ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ନା, ଆମେ ଇନକମ କୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଫୋକସ କରୁଛେ, ବଟ ତାର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କୁ ଆମେ ଦେଖୁନି, କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବହି ଯାଉଛି ସେ ଆମେ ଦେଖୁନେ। ବହିବାର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହଉଛି ଏଇଟା, ପାପ। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଭକ୍ତି କରି ଆମେ ଯାହା କরি, ଯଦି ପାଇଲେ ଆମେ ଅଧର୍ମରେ କଣ ହବ? ଏପଟେ ଦେଇକି ପାସ୍ ଆସିଲା ଗଲା, ସଞ୍ଚୟ ହେଇକି ରହିବ। ଏ ବହୁତ ବଡ ବାଧା ଭକ୍ତିରେ। ପାପ ରହିଲା ମାନେ କରେଇ ଦଉଛି, ଭକ୍ତିରେ ରୁଚି ଆସିବନି। ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା ପୁଣି ଆଫ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ଯୋଉ ବାଧକ ଅଛି ଆମେ ସେଥିରେ ଶୁଣିବା, ତ ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିବାକୁ ଦବନି। ଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଅବଷ୍ଟାକଲ, ହଉଛି ସେଇଟା, ସିନଫୁଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଯଦି ପାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧର୍ମ ଉପାୟରେ ଆପଣ ରୋଜଗାର କଲେ, ଅଧର୍ମ କାହାକୁ ଆପଣ ମନରେ ବି କଷ୍ଟ ଦେଲେ, କୋଉ ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କଲେ କି କଣ କଲେ, ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କଠୋର ହୃଦୟ ନା, ଅନ୍ୟ ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରିକି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭୋଗବିଳାସ ଦଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଭକ୍ତି ଶିଖେଇଲେ ହବ କି? ଭକ୍ତି କରିପାରିବେନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ହୃଦୟଟା ପାପରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଛି ନା, ସେ ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆପଣ ଯଦି ଜବରଦସ୍ତି ବି ତାକୁ ଡାକି ଆଣିକି ଭଗବତ ଗୀତା ଜ୍ଞାନରେ କି ଭାଗବତରେ ଆପଣ ବସେଇ ବି ଦେଲେ ନା, ସେ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଉଠିକି ପଳେଇବ, ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ବୋଲି କହି ପଳେଇବ। କାହିଁକି? ତାକୁ ବସେଇ ଦବନି ସେଠି, ପାପର ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନ ସେ ତାକୁ ସେଠି ବସେଇ ହିଁ ଦବ। ଆପଣ ଦେଖିଛ ନା, ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଜଣକୁ ଭୂତ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସେଇଲେ, ସେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ଗଲେ ବା ଗୀତା ଆଣିକି ତା ପାଖରେ, ସେ ରହିପାରିବନି, ସେ ରହିପାରିବନି, ଛାଡିକି କେମିତି ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ଭୂତ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୀତା ନେବେ, ଭାଗବତ ନେବେ, କି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, କି ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋ ନେବେ, ସେ କଣ ହବ? ଛାଟି ପିଟା ଖାଲି ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଠିକ ସେମିତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ପାପ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଡାକି ନେଇଯିବେ କି ଭାଗବତକୁ ଡାକି ନେଇଯିବେ, ନେଇଗଲେ କଣ ହବ? 2 ମିନିଟ ବସିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର କାମ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ସେ ଅଛି, ସେ ଅଛି, ବାହାନା ଦେଖି
ଖସି ପଳେଇବେ, ରହିପାରିବେନି। ତେଣୁ sinful activities is a very great obstacle। ପାପ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେମାନେ କେବେ ବି ଭକ୍ତି ଆସିପାରିବେ। S stand for sinful activities। Then next is T। T stands for tradition। T for our tradition। ଆମର ଯୋଉ tradition କଣ ତାକୁ କହିଲେ, ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଯୋଉ ଆମେ ରଖିଛେ। ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ, ବଟ୍ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଥା କହୁଛେ, ଯୋଉଟା ପ୍ରଥା ମାନେ ଲୋକ ଚଳିତ ପ୍ରଥା, ଲୋକରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥା ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବାଧା। କଣ ବାଧକ? ଟ୍ରାଡିସନ ଆମକୁ କଣ ବାଧା ଦଉଛି ଭକ୍ତିରେ ଆସିବା ପାଇଁ? ଟ୍ରାଡିସନ ଆମକୁ କଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ବଟ୍ ସମୟ ବହୁତ କମ ନା, ମୁଁ ପଚାରିଲେ ଆଉ ଥରେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ କଥା। ମୁଁ କହି ହିଁ ଦଉଛି, ନହେଲେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମ ମାନେ ବି ଦିଟା ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କହିଲେ ମତେ ବି ସେଥିରେ ନଲେଜ ଆସନ୍ତା, ଯେ ହଁ ଇଏ ବି କଥା ତା ଭିତରେ ଆସିପାରେ। ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଲାଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟରେ, ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜରେ ବି କିଛି କିଛି ଥିବ ନା, ସେ ପରସେପସନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମତେ କହିବେ ନା, ମୁଁ ସେଟାକୁ କେତେ ଦୂର ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ତାକୁ ବି ଆମେ ବିଚାର କରିକି ତାକୁ, ହଁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଠିକ କଥା ବୋଲି ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଳେ। ଯାହା ବି ହଉ, ତା ପାଇଁ ତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ସମୟ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କହୁଛି ଟ୍ରାଡିସନ କେମିତି ଆମର ବାଧା ଭକ୍ତିରେ। କଣ ଆମର ଟ୍ରାଡିସନ? ଆମେ ସଂସାରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, କୁନି ପିଲା କୈଳାସକୁ ଧରିକି ବସେଇଛନ୍ତି, ବସେଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ବସେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ତାର କଣ ବାଧକ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ? ଭେରି ଲଜିକାଲି ଆପଣ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଭେରି ଭେରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଏ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୈଳାସ ପ୍ରଭୁ? 3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିବ, 2 ବର୍ଷ, ରାଇଟ୍? ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ। 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ କି 3.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭାସିନୀ ମାତାଜୀ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାର ଓଜନ ଯେତିକି, ତାଠାରୁ ଡବଲ ଓଜନର ବ୍ୟାଗଟେ ପଛରେ ଝୁଲେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ପଠେଇବେ ସ୍କୁଲ, ପଠେଇ ସାରିବେଣି, ରାଇଟ୍? ଆମ ପରମ୍ପରା କଣ? ଆମେ କୋଉ ପ୍ରଥାରେ ଅଛେ? ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଖାଲି ଜବରଦସ୍ତିଆ ଖଡି ଧରିକି ତାକୁ ମଠ ମଣ୍ଡା ABCD ରେ ରୋଟା ରୋଟି ଚଲେଇଲେ ତାକୁ। କାହିଁକି? ଆମର କନସେପ୍ଟ ରହୁଛି, ଆମ ଟ୍ରାଡିସନରେ ପିଲା ପାଠ ପଢିବ, ବଣ ମଣିଷ ହବ। କୋଉ ମଣିଷ ହବ? ଦୀପ୍ତି ମାତାଜୀ, କି ମଣିଷ ହବ? ବଡ 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 ମଣିଷ। ବଣ ମଣିଷ ହବ। ବଣ ମଣିଷ ହବ, ପାଠ ପଢିବ, ବଡ ଚାକିରି କରିବ, ବଡ ଚାକିରି କରିକି ବଣ ମଣିଷ ହବ। ତାପରେ ବଣ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଟ୍ରାଡିସନରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିଛେ? ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ଖାଲି 2 ବର୍ଷ ନ ହଉଣୁ, ତାର ନାଇ କଟା ନ ହଉଣୁ, ତାକୁ ଖାଲି ଖଡି ସିଲଟ ତାକୁ ଧରେଇକି ତାକୁ ଚଲେଇଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଯଦି ସେତେବେଳୁ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ ଶିଖାନ୍ତେ, ଆମ ଟ୍ରାଡିସନ ଆମେ ରଖନ୍ତେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ ଶିଖେଇବା, ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣେଇବା, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ନବା, ମନ୍ଦିରକୁ ନବା, ଇଏ ପ୍ରଥା ଯଦି ଆମେ ରଖନ୍ତେ, ତାହେଲେ କଣ ହୁଅନ୍ତା? ଦୁର୍ଗାମଣି ମାତାଜୀ କଣ ହୁଅନ୍ତା? ଆଉ ବୁଢୀ ବୟସରେ ଆସିକି ଦୁର୍ଗାମଣି ମାତାଜୀ, ମୁଁ ବୁଢୀ କହିଦେଲି, ମାତାଜୀ ରାଗିବ, କହିବେ ମୁଁ ବୁଢୀ ହେଇନି ମତେ ବୁଢୀ କହିଦେଲେ। ଆପଣ ବୁଢୀ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଢା। ବୁଢା ବୟସରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। କେବେ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ? କେବେ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତେ? ବାପା ଡାକ ଶିଖିବା ଆଗରୁ କୃଷ୍ଣ ଡାକ ଆଗେ ଶିଖିଥାନ୍ତା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆଜ୍ଞା। କହୁଛି। ବାପା ମା ଆଗେ ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ କଣ ଡାକିଥାନ୍ତା? କୃଷ୍ଣ ଡାକିଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ଶିଖିଥାନ୍ତା ଆଗେ। କାହିଁକି ନାଇଁ? ଆମ ଟ୍ରାଡିସନ ଭେରି ରଙ୍ଗ ଟ୍ରାଡିସନ ଆମେ ଚାଲିଛେ। ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଚାଲିଛେ, ଖାଲି ରୋଜଗାର କେମିତି ମୋ ପୁଅ କରିବ, ଭଲ ଚାକିରି କରିବ, ବଡ ମଣିଷ ହବ, ଇଏ ହବ, ବିଦେଶକୁ ଯିବ, ଇଏ କରିବ, ସେ ଟ୍ରାଡିସନ ହେଲେ ପିଲାକୁ ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଛାଡିଲେ। ତା କେବେ ବି ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଗପଟେ ଶୁଣେଇବା, ଟିକେ କଣ କରିବା, ନାହିଁ। ଆଉ ଟ୍ରାଡିସନ କଣ ରହିଲା? ଆମେ ଟିଭି ଦେଖିଲେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଟିଭି ଦେଖେଇଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଯାହା, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ କଣ ପ୍ରଥା ଆମେ ଚଲେଇଛେ। ନେକ୍ସଟ କଣ ପ୍ରଥା? ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯେ ଯଦି ଠିକ ଅଛି, ଏ ବି ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ହିସ୍ସା ଚାଲିଲା, ରୋଜଗାର କରିବ, ଏ କରିବ, ସେ କରିବ। ତା ଆଗକୁ କଣ ରହିଲା? ତା ଆଗକୁ ଆମକୁ କଣ ଦେଖା ହଉଛି? କୁକୁଡା ଭାଡି ଦେଖିଛନ୍ତି? କୁକୁଡା ଭାଡି, କୁକୁଡା ଭାଡି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ, ଯୋଉମାନେ କୁକୁଡା ପାଳିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, କୁକୁଡା ପାଳିଲେ କଣ କରିବେ? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ କୁକୁଡା ସବୁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲୁଥିବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କଣ ଜାଣନ୍ତି? ଭାଡି ପାଖରେ ଖୁଦ ଦାନାକୁ ପକେଇବେ, ଉପରୁ ଛାତ ଉପରୁ ଏମିତି ପକେଇବେ, ଟି 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 କରିକି ପକେଇବେ। ପକେଇବେ କଣ କରିବେ? କୁକୁଡା ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଥିବେ ନାଇଁ କି, ସବୁ ଧାଇଁକି ଆସିବ, ସବୁ ଧାଇଁକି ଆସିକି କଣ, ସେ କୁଆଡେ ଭିତରେ ସବୁ ପଶିବେ, କାହିଁକି? ଚାଉଳ ଖାଇବେ। ବସିଲା ବେଳକୁ ମାଲିକ ଦେଖିଲା, 1 2 3 4 5 6 18 18 ହେଇଗଲା, ଆରେ 18ଟା ମୋର କୁକୁଡା, ଦେ ଦେ ଦେ, ପକେଇ, ଗେଟ୍ ପକେଇଲେ, ଭିତରେ ରହିଲେ କୁକୁଡା।
ଆମେ ସେମିତି କଣ କରୁଛେ 1 2 3 4 5 6 7 8 18 20 ହେଇଗଲା ଦେ ଟି 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 ବହୁତ ନେଇ ଆ ଭିତରେ ଫାଡ ଭିତରେ ପୁରେଇ ବୁଝେଇଲାନି ବୋଧେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି ବାପା ମା ଟି ଟି ଗଣିଲେ କଣ ପୁଅ 1 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ 18 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଟି 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 ସୁନ୍ଦରିଆ ବହୁଟେ ଝିଅଟେ ନେଇ ଆସ ଫାଡ ଭିତରେ ଭର ବୁଝିହେଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି ପ୍ରବାସୀ ମାଝି ତଥାପି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ କଥା ବୁଝିହେଲା ଇଏ ଆମର ପ୍ରଥା ଆଁ? ଆମେ ତାକୁ ଭାବୁନେ ଆରେ ଭାଇ ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟେ ପାଇଛେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା ଦରକାର 18 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ସରିଗଲା ପାଠ ପଢୁ ପଢୁ ଏତିକି କାଳ ଚାଲିଗଲା ପିଲା ଏବେ ବଡ ହେଲା ଏବେ ତ କମ ସେ କମ ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉ ମନ୍ଦିର ଯାଉ ଟିକେ କଥା ଶୁଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁ ଟିକେ କଣ କରୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଆମେ ବିବାହ କରିକି ତାକୁ ଜଞ୍ଜାଳ ଆହୁରି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇ ଦଉଛୁ ସେ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିଲା ତାପରେ 1 ବର୍ଷ ପରେ ତୃତୀୟ 2 4 ବର୍ଷ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଏଇ ହେଇକି ତା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ କଣ ହଉଛି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ତାର ସେଇଥିରେ ସେ ସଂସାରକୁ ସେ କେମିତି ପୋଷଣ କରିବ ସେ ପ୍ରଥାରେ ସେ ଚାଲ ସିଏ ପୁଣି କଣ କରିବ ସେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡିବ ସେ ଚାଲିଲା ତାର ସେ ପୁଣି 20 ବର୍ଷ ପରେ ତା ପୁଅକୁ ସେ ଟିଟି 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 କରି ପୁଣି କୁକୁଡା ଭାଡି ଭିତରେ ଭରିବ ସେ ଆମେ ସେ ଖାଲି ଟି ଟି କରିକି ସବୁକୁ ଖାଲି କୁକୁଡା ଭାଡି ଭିତରେ ଭରି ଚାଲିଛୁ କେହି ଆଉ କୁକୁଡା ଭାଟିରୁ ଅଲଗା କରି ତାକୁ ଟିକେ ଅଲଗା କଣ ଦବା ସେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ରହୁଛି କି ଦୁର୍ଗାମଣି ମାତାଜୀ ଏଇନେ କେମିତି ଭାବୁଥିବ ମୋ ପୁଅ ବଡ ହେଇଗଲାଣି ତା ବାହା କରିବି ମୁଁ ବୋହୂଟେ ଆଣିବି ଏତେ ଲୋଭ କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଭକ୍ତି ଟିକେ ଶିଖେଇକି ତାକୁ ତା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମୁଁ ସାର୍ଥକ କରିବି ବହୁତ ବଡ ବାଧକ ଆମ ଟ୍ରାଡିସନ ରେ ଆମ ବାପା ମା ଆମର ଘର ସଂସାର ଆମର ଭକ୍ତିର ଆମର ସହଯୋଗ ନୁହନ୍ତି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ତୃତୀୟ ହେଲା ଯଦି ଜଣେ ଏଇ କଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ସେ ଟିକେ ସ୍ପୃହା ରଖିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ ବାଧକ ହେଲା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଥା ଭକ୍ତିମୟୀ ପ୍ରଥା ଯୋଉ ଆମ ସଂସାରରେ ଅଛି ନା ତଥାକଥିତ ଲୋକ ଚଳିତ ପ୍ରଥା ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ଭକ୍ତି କରେଇଦବନି ସହି ଭକ୍ତି କରେଇଦବନି ସହି ଭକ୍ତି କରେଇ ଦଉଛି କି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ମନେକର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଛାଡ ଯେ ନାଇଁ ଏବେ କଣ ଭକ୍ତି କରିବାର ବୟସ ବୁଢା ହେଲେ ଭକ୍ତି କରିବୁ ଇଏ କରିବୁ ସେ କରିବୁ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ ବୁଢା ହେଇଗଲା ପରେ ବି ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବା କଣ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବେ ଯେମିତି ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର ଆସିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କର ଶୁକ୍ରବାର ଆସିଲା ସନ୍ତୋଷୀ ମା ପୂଜା କର ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିଲା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପୂଜା କର ୟାର ପୂଜା କର ତାର ପୂଜା କର ଏଇ ପୂଜା କରୁ 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 ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ଭକ୍ତିଟା ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମାର ଯୋଉଟା କଲ୍ୟାଣ କରିବ ସେ ଜିନିଷରେ ଆମର ପ୍ରଥା ନାହିଁ ତାକୁ କେହି ଶିଖଉନାହାନ୍ତି ସବୁ ଗଲତ ସବୁ ପ୍ରଥାରେ ସବୁ ଭକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲତ ପ୍ରଥାରେ ସମସ୍ତେ କଣ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସୁଖା ଶାଗ ପତ୍ର ଖାଇକି ଭକ୍ତି କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ବେକାର ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ ଆରେ ମଣିଷ ଭଗବାନ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଅ ପିଅ ମସ୍ତି କର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତି କର their concept is ଭକ୍ତି with very creatively ମସ୍ତି ମନକୁ ଯାହା ହଉଛି ଖାଅ ପିଅ କୁହ ଦେଖ ସବୁ କିଛି ଏନ୍ଜୟ କର ତା ସହିତ କଣ କର ଭକ୍ତି କର ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ କଣ କୁହନ୍ତି ଆମେ କଣ ଭକ୍ତି କରୁନୁ ତମେ ଖାଲି କଣ୍ଠିମାଳା ତିଳକ କରିଦେଲ ହରିନାମ କରିଦେଲ ଏତିକି ହେଇଗଲା ଆମେ ବି ଭକ୍ତି କୋଉଠି ଭକ୍ତି କରୁଛ ଭିତରେ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ ତମେ ବାହାରେ ଭକ୍ତି କରୁଛ ଆମେ ଭିତରେ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ ଇଏ ପ୍ରଥା ଆମର ଏଇ ପ୍ରଥାରେ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ସହି ଭକ୍ତିକୁ ଆସିଲେଣି ବହୁତ ବଡ ବାଧକ ଯଦି ଏ ପ୍ରଥା ନଥାନ୍ତା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦି ଏ ପ୍ରଥା ନଥାନ୍ତା ନାଇଁ ନାଇଁ ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ ଆମିଷ ଆହାର ପାପାଚାର ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଆମକୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର କେମିତି ପବିତ୍ର ହେଇକି ଶୁଦ୍ଧତାର ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ତାହେଲେ କଣ ହୁଅନ୍ତା କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ହିଁ ଆମର ବଞ୍ଚିକି ଥାନ୍ତା ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଲୋକ ଯେମିତି କରିବା ଉଚିତ ସେମିତି କରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋକ ପ୍ରଥା ଚଳେଇ ଦେଲେ କଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇକି ଆମିଷ ଆହାର କରିକି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି କରିପାରିବ ଇଏ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିରେ ବହୁତ ବଡ ବାଧକ ହେଇଯାଇଯିବ ସେ ଭକ୍ତିରେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯିବ ଆପଣ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କେତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଲା ମାନେ ତୋତେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଛଡେଇ ଦେବେ ବେକାର ସେଟା ତେଣୁ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା କେମିତି ସବୁକୁ କରିକି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା ମସ୍ତ ଅଛୁ ଆମେ ଠିକ ଅଛୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୈଷ୍ଣବ ହେଲା ମାନେ ସବୁ ଗଲା କିଛି ଆଉ ସୁଖ ଜୀବନରୁ ସବୁ ଛଡେଇ ନେବେ ସେ କିଛି ନାହିଁ ତମ ଜୀବନ ସୁଖ ଛଡେଇ ନେବେ ବୈଷ୍ଣବ ସୁଖ ଛଡେଇ ନିଅନ୍ତିନି ବୈଷ୍ଣବ ଦୁଃଖ ଛଡେଇ ନିଅନ୍ତି ତୁମେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁନା ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନା ତୁମେ ଭାବୁଛ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ କରିଛ ଭାବୁଛ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଥିରେ ହିଁ ସୁଖ ଅଛି ଏଇଥିରେ ସୁଖ ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁଃଖ
भगवान भगवत गीता ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହି ସଂସ୍ପର୍ଶଜା ଭୋଗା ଦୁଃଖ ଜୋନୟ ଏବତେ ଆଦି ଅନ୍ତବନ୍ତ କୌନ୍ତେୟ ନ ତେଷୁ ରମତେ ବୁଦ୍ଧା। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ ସେମାନେ ଏଥିରେ ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଯେହି ସଂସ୍ପର୍ଶଜା ଭୋଗା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯୋଉମାନେ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ତାର ଆଦି ଅଛି ଅନ୍ତ ଅଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିରେ ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଲ ଖାଇବେ, ଅନ୍ୟକୁ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରି ଖାଇବେ, ସେଥିରେ ଦୁଃଖର ଜନନୀ ସିଏ, ଦୁଃଖର ଜନନୀ। ଆଜି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଜିହ୍ବାକୁ ଲାଳସାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ କାଲି ଯାଇ କଣ କରିବ ସେଇଟା ତାରି କର୍ମର ରିଆକ୍ସନ ରେ ଆମକୁ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ସେଟା ଜାଣୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି। ବୈଷ୍ଣବ ଆପଣଙ୍କର କୃପା କରୁଛନ୍ତି ନା ମଙ୍ଗଳ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅମଙ୍ଗଳ କରୁଛନ୍ତି, ନା କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି? ସୁଖ ହିଁ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଦେଖ ଏଥିରେ ପାପ ଅଛି, ଏଥିରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ନର୍କ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ତୁ ଏଟାକୁ ଛାଡ ବାବା, ପାପାଚାର ଛାଡିକି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କର, କିଛି ଅନ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଇନା, ଅନ୍ୟକୁ ପୀଡା ଦେଇକି ନିଜର ଜିହ୍ବାକୁ ଲାଳସା। ତ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସେଟା ବୁଝିପାରିବେନି। ବୈଷ୍ଣବ ହେଲା ମାନେ ସବୁ। ତେଣୁ ବାବାର ସେ ଭକ୍ତ ହବ, ସବୁ କରିବୁ, ସବୁ ଖାଇବୁ, ଭକ୍ତି କରିବୁ। ଇଏ ଆମର ଟ୍ରାଡିସନ, ଏ ପ୍ରଥା ଆମର ବହୁତ ବଡ ବାଧକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଭକ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧ ଜୀବନ। ଲୋକ ସେଇଥିରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ନା। ଲୋକ ଯଦି ସେ ପ୍ରଥା ନଥାନ୍ତା, ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ସେଭଳିଆ ପ୍ରଥା ନଥାନ୍ତା ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭରୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମିଷ ଆହାର କରିକି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି କରାଯାଇ ନପାରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମିଷ ଆହାର କରିକି, ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରିକି, ପାପାଚାର କରିକି କେବେ ଭକ୍ତି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ କରାଯିବ, ଲୋକ ସେଇଟାକୁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି, ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ଏ ବହୁତ ବଡ ବାଧା। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଲା ଟ୍ରାଡିସନ। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ରେକର୍ଡିଂ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀ। ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ରେକର୍ଡିଂ ହେଇନି। ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ନେବାକୁ ପଡିବ କି କଣ, ଦେଖ ଯଦି ସମୟ ଅଛି ତ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଅଥରିଟି ଆମକୁ ଯଦି ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତି then we can continue, otherwise हरे कृष्ण प्रभु, रेकर्डिंग तो चालची प्रभु। okay, thank you, mot dekhi. Okay, next is a stands for whose attachment to the material things. a होची कोन, attachment to the material things, आसक्ति भौतिक विषय वस्तु प्रति, आसक्ति भौतिक विषय वस्तु प्रति, ये हमर भक्तिर बहुत बड़ बाधक। अटैचमेंट टू द मटेरियल थिंग्स, ये बहुत बड़ बाधक, भक्ति को से करे दबो नाही। काहे करे दबोनी, कौन अछि अटैचमेंट टू द मटेरियल थिंग्स? भौतिक संसार रे जे कोनसी विषय वस्तु के आपण देखंतु, जदि ता सहित हम अधिक आसक्ति हेले जे कोनसी विषय वस्तु के आपण उठांतु, ताले ये बहुत बड़ विपत्तिर कारण, बहुत बड़ विपद। प्रत्येकटी विषय वस्तु रे विपद भरी ही रही छै। भक्तिर बहुत बड़ बाधक आसक्ति। आसक्ति विषय रे केवल खाली आसक्ति रे गोटे दीदी क्लास हेई परिबो। आसक्ति केवल केमति हम भक्तिर बाधक से, आमे जदि मुथरे उदाहरण भी दउथली, आपण देखंतु सांसारिक विषय वस्तु रे जदि आमे आसक्ति हेकी रहिले, हमकु तो कृष्ण भक्ति करिवार अछि ना, तांको आडकु जिवार अछि ना, तांको आसक्ति होवार अछि। जदि एठी आमे आसक्ति अटैच हेकी रहिले, आमे अन्य सहित केमति अटैच हेई परिबा? एठू डिटैच हेले अन्य सहित आमे अटैच हेई परिबा। अन्य सहित बा कृष्ण सहित काहेकि आमे अटैच हेई परनांती, कारण आमे एठी अटैच अछन, एठी डिटैच हो नांती। इंद्रिय भोग विषय आपण टीवी देखिबा, मोबाइल देखि, सब ता भितर तो बहुत कथा आसी परिबो। अटैचमेंट टू द मटेरियल थिंग्स, आपण भलो खाइबा, भलो पिंधिबा, मार्केट बुलिबा, जहां आपण अछि मटेरियल ये रे, आपण गाडी रे बुलिबा हला, पार्क बुलिबा हला, विदेश यात्रा हला, जहां आपण अछि, ए अटैचमेंट, ए आसक्ति जो ए भक्ति रे बहुत बड़ बाधक। कारण आपण भक्ति को आसिला माने आपन समय देबा पड़िबो, श्रम देबा पड़िबो, आपन सेति चेष्टा करिया पड़िबो। तो ता द्वारा हबो कोन, बाधा पड़िबो आपनकर कोउतरे, भौतिक विषय वस्तु। लोक सेटाକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ ମାର୍କେଟ ରେ ଟିକେ ଚାଟ ଚଟପଟି ବି ଖାଇ ପାରିବୁନି, ଟିକେ ପିକ୍ଚର ବି ଦେଖି ପାରିବୁନି, ଟିକେ ଏଇଟା ବି କରି ପାରିବୁନି, ସେଇଟା କରି ପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଭକ୍ତିରେ ସେଦାନ ଶୁଣିଦେଲା ମାନେ ଏଇଟା କରିପାରିବୁନୁ, ଲୋକ ଡରି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଭାଇ ଏ ଭକ୍ତିକୁ ଆମର ଜୁହାର, ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆସକ୍ତି ଏ ବହୁତ ବଡ, ସଂସାର ଆସକ୍ତି ଏତେ ଦୃଢ
ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତମରେ ତାକୁ କପିଳଦେବ ଭଗବାନ ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଆସକ୍ତି ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ କହିଲି ଯେ ସଂସାର ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ତାର 4 ଭାଗରୁ ଯଦି ଭାଗେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ହେଇଯିବେ, ଆମେ ପାଇପାରିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଠିକ ସେମିତି ଆସକ୍ତି, ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ଆଜି ଆମର ବନ୍ଧନର କାରଣ, ଆମକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛି, ସେଇ ଆସକ୍ତିର ଖାଲି ଯଦି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବା, ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦବା, ସେ ଆମର ମୁକ୍ତିର କାରଣ ହେଇଯିବ। ୟାକୁ ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବ ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସକ୍ତି ରହିବ, ଜୀବ ଭିତରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରହିବ, କାରଣ ଆମର ମନ ଅଛି, ଆମର ଆମର ହୃଦୟ ଅଛି, ଆମର ସବୁ କିଛି ଅଛି ନା, ଆମେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଆସକ୍ତି ରହିବ। ବଟ୍ ସେ ଆସକ୍ତିଟା କାହା ସହିତ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଟେକ୍ନିକ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭୌତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମର ଭକ୍ତିର ବାଧକ ହେଇଯାଉଛି, ଭକ୍ତି କରେଇ ଦଉନି। ଆମେ ଡରିଯିବା ନା, ଏଇଟା କଲେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଟା ସବୁ ଆମକୁ ପୁରା କଣ ତାକୁ ସବୁ ହେଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କେହି ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନା। ସେଥିପାଇଁ କପିଳଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗମ ଅଜରମ ପାଶମ ଆତ୍ମନ କବୟ ବିଦୁଃ ସ ଏବ ସାଧୁ ସୁକୃତ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରମ ଅପାବୃତ। ପ୍ରସଙ୍ଗମ, ସଙ୍ଗମ ମାନେ ହେଲା ଆସକ୍ତି, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ପ୍ରସଙ୍ଗମ ମାନେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପରେ ସଙ୍ଗ, ଗ୍ରିଏଟଲି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ତ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗମ, ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପରେ ଅଧିକ ଆସକ୍ତ ଯୋଉଥିରେ, କୋଉଥିରେ? ପ୍ରସଙ୍ଗମ ଅଜରମ ପାଶମ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉ ଅଧିକ ଆସକ୍ତି କେମିତି? ଅଜରମ ପାଶମ, ପାଶମ ମାନେ ହେଲା ଗଣ୍ଠି, ଗଣ୍ଠି ପକେଇଦବା। ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତାକୁ ଖୋଲିବେନି, ସେ ଯଦି ପୁରୁଣା ଗଣ୍ଠି ହେଇଯିବ ନା, ଭାରି କଷ୍ଟ ତାକୁ ଖୋଲିବ। ଆଜି ଆପଣ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଲେ ଟିକେ ଭିଡିବ, ଭିଡି 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 ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆପଣ ଖୋଲିବେନି ତାକୁ, ସେ ଗଣ୍ଠି କଣ ହବ? ଅଧିକ ଟାଣ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଖୋଲିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ସଂସାର ଆସକ୍ତିଟା କେବେଠୁ ଅଛି ଆମର? ଅନନ୍ତ କୋଟି କାଳରୁ ଆମର କେତେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ ବୁଲି ସାରିଲେଣି ଆମର ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିଟା ଅଛି। ଏତେ ଗଣ୍ଠି ଏତେ ସେ ହେଇଛି କେମିତି? ଅଜରମ। ଅଜରମ ମାନେ, ଜର ମାନେ ହେଲା ବୁଢା, ବୁଢା ହେଇଯିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବୁଢା ହେଇଯିବା, କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଗଣ୍ଠି କେମିତି? ଅଜରମ, ଇଏ ବୁଢା ହବନି, କ୍ଷୀଣ ହବନି। ଯେତେ ଅଧିକା ଦିନ ଯିବ ସେ, ସେତେ ଅଧିକା ଗଣ୍ଠି ଅଧିକା ଟାଣ, ସେଥିପାଇଁ ଗଣ୍ଠି ଅଧିକା ଟାଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆସକ୍ତି ହେଇପାରୁନି, କାରଣ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତିଟା ଅନନ୍ତ କୋଟି କାଳରୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ନା, ସେ ଗଣ୍ଠି ପଡିକି ରହିଛି, ଏ ଗଣ୍ଠି ପୁରା ଟାଇଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ସଂସାର ଆସକ୍ତିଟା। ଅଜରମ, ସେ କେବେ କ୍ଷୀଣ ହବନି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ନେଇକି ବୁଢା ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆସକ୍ତିଟା ବଢି ବଢି ଯାଏ ନା କମି କମି ଯାଏ? ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେଖିବା। ଛୋଟ ପିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆସକ୍ତି ନଥିବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଘର ବାଡି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନଥିବ, ଖେଳ ବୁଲ, ଏଇ ଯୌବନ ଆସିବ, ଟିକେ ଆସକ୍ତି ଆସିବ ଧନ ରୋଜଗାରର, ହଁ କି ନାଇଁ? ଟିକେ ବଡ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଯିବ, ପିଲା ଛୁଆ ଆସିବେ, ତାପରେ ସଞ୍ଚୟର ଆସକ୍ତି ଆସିବ, ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଇଯିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ପୁଅ ବାହାଘର କରିବି, ଝିଅ ବାହାଘର କରିବି, ଇଏ କରିବି, ସେ କରିବି, ସେ କରିବି। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଗୋଟେ ଘରଟେ ବନେଇବାର ଥିଲା, ବନେଇ ପାରିଲିନି, ହାୟ 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 କରିକି ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଖାଲି କେବଳ ଆସକ୍ତିଟା ବଢି 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 ବଢିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କପିଳଦେବ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି, ସଂସାରର ଆସକ୍ତି ଯେମିତି ଜୀବର ବିଷୟ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଯୋଉ ରହିଛି, ସୋ ଏବ ସାଧୁ ସୁକୃତ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର ଅପାବୃତ। ସେଇ ଆସକ୍ତିଟା ଯଦି ଡାଇରେକ୍ସନ ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ତାର, ଯଦି ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତି ହେଇଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଇଗଲା, ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର ଅପାବୃତ, ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର ତାର ପୁରା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରୂପରେ ଖୋଲା ହେଇକି ରହିଛି ମୁକ୍ତି ତା ପାଇଁ। ଏଇ ସଂସାର ଆସକ୍ତିଟା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯେତିକି ଅନାସକ୍ତ, ଯେତିକି ଡିଟାଚଡ ଫ୍ରମ ଦ ମେଟେରିଆଲ ଏଣ୍ଟାଗଲମେଣ୍ଟ, ସେ ସେତିକି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଧରିପାରିବ, ଅଧିକ କରିପାରିବନି। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ବାଧକ ହଉଛି ଆମର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଦ ମେଟେରିଆଲ ଥିଙ୍ଗସ। ଯେତିକି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗାଡି ଗୋଟେ ନୂଆଟେ କିଣିବେ, ଆପଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଗାଡି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାରଟେ ପଡିଗଲା ନା, କଲିଜା ଚିରିଗଲା ଭଳିଆ ଆପଣ ଲାଗେ, କଲିଜା ଚିରିଗଲା, ଓ ବାପରେ ଗଲା, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇଛି, ଆଜି ଭକ୍ତିରେ 8 ମାଳା ଜପଟା 7 ମାଳା ହେଇଯାଇଛି, କଲିଜା ଫାଟିଗଲା, ଓ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ହେଇଛି କେବେ? ମୁଣ୍ଡ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲା, କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲି, ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ଆଜି, କାହିଁକି 8 ମାଳା ଜପ ଆଜି ହେଇପାରିଲାନି, 7 ମାଳା ହେଇଛି, ହେଇଛି କେବେ? ଆପଣ ଗାଡି, ସେ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ କି, ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ସବୁ ଅଛି। ନୂଆ ଗାଡି ଆପଣ କିଣିଥିବେ, ନୂଆ ଗାଡି କିଣିଥିବେ, ଆପଣ ଗାଡି ତଳେ ବିଛଣା ପାରିକି ଶୋଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ମୋ ଗାଡି କିଏ କୋଉଠି ଆସିକି କୋଉଠି ବଜେଇ ଦବନି ତ, କୋଉଠି କଣ କରିଦବନି ତ, ଆଉ ଘର ଭଲ ଲାଗିବନି, ଗାଡି ତଳେ ବିଛଣା ପାରିକି ଶୋଇ, ମୋ ଗାଡି ଏତେ
ସେଇ ଗାଡି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ତା ତଳେ କୁକୁର ଆସିକି ଶୋଇବ, ଆପଣ ଖାତିର ନଥିବ ସେ କୁକୁର ଆସିକି ଶୋଉଥିବ ତା ଦେହରେ, ଗନ୍ଧିଆ ହେଇସାରିବଣି ସିଏ, ଆପଣ ଖାତିର ନଥିବ। ବିଷୟ ଆସକ୍ତି ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଆକୁ ଆମେ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ଗାଡି ମାନେ ବାପରେ ପୁରା ଯିବ। ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦେଲି, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସଂସାର। ତେଣୁ ଠିକ ଅଛି ଗାଡି କିଣନ୍ତୁ, ସବୁ କରନ୍ତୁ, ଆରେ ବାବା ଆଜି ଗାଡିରେ ଦାଗ ଲାଗିନି, କାଲି ଦାଗ ଲାଗିବ, ଖାଲି ଗାଡି ପୁରୁଣା ହବ, ନୂଆ ଘର ଦିନେ ପୁରୁଣା ହବ, ନୂଆ ବୋହୂ ଦିନେ ବୁଢୀ ହବ, ହବ ଦିନେ। ତ ଆମକୁ ତ ତା ପାଇଁ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ବି ଦିନେ ବୁଢା ହବା। ତେଣୁ ଆମେ ଶରୀରକୁ କେତେ ଆସକ୍ତି ଧରିକି ଜାବୁଡିକି ଧରିକି ବସିଥିବା, ଏ ଶରୀର ଗୋଟେ ଦିନ ଆମକୁ ଛାଡିଦବ। ଶରୀର ଆସକ୍ତି ଛାଡିକି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଆସକ୍ତି ବଢିଆ ଦରକାର। ଶରୀର ଆମକୁ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶରୀରକୁ ଛାଡିକି କୃଷ୍ଣକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆସକ୍ତି, ଶରୀର ଆସକ୍ତି ଦେଖୁନା, ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ବିଛଣାରୁ ଉଠେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ଆମେ ଯିବାନି, କି ଜପ କରିବାନି ଟିକେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଶରୀର ଆସକ୍ତି ନା, ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବି ଦିନ, କାହିଁକି ନାଇଁ? ଶରୀର ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଚାହୁଁଛି, ଶରୀର ଏଇଟା ଚାହୁଁଛି, ଆଖି ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାନ ଏଇଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ସେଇଥିରେ ଆସକ୍ତି ହେଇକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର କୃଷ୍ଣ ଆସକ୍ତି ହଉନି, ଏ ଭକ୍ତିର ବହୁତ ବଡ ବାଧା। ସେଥିରେ ଆମେ ନିରାସକ୍ତ ହବାର ଅଛି। ଆସକ୍ତିଟାକୁ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ କଥା ଶୁଣିବି, କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବି, ସେଇ ଆଖିରେ ଦେଖିବି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି, କାହିଁକି ନାଇଁ? କେବଳ ଖାଲି ଡାଇରେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ହିସିକେଣ ହିସିକେଶ ସେବନମ ଭକ୍ତି ଅଛି। ତ ଏଇ ହଉଛି କଥା, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ମେଟେରିଆଲ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଏ ବହୁତ ବଡ ବାଧା। ନେକ୍ସଟ ଲେଟର ସି। ସି stands for, ସବୁଠାରୁ ବଡ ବାଧକ ହଉଛି ଆମର କଣ? ଆମେ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି? ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ ଭିତରେ, ଆରାମଦାୟକ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭକ୍ତିରେ ଇଏ ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ବାଧକ। ଆମେ ଭକ୍ତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହଉ ବା ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ହଉ, ନିଜର କୌଣସି କାରଣ ନା କାରଣରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ ଅଛନ୍ତି? ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କିଛି ଅପୁଲେନ୍ସ ପାଇଛନ୍ତି, କିଛି ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି, ଶରୀରଟିଏ ପାଇଛନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି ନା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନରେ ଅଛି, ପୁତ୍ର ପରିବାର ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷଟେ ଯେମିତି ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ଫଳ ସବୁଥିରେ ସମ୍ଭାର ହେଇକି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଆମକୁ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଘର ବାଡି ବନେଇ ଦେଇଛେ, ଏସି ରୁମ ଫିଟିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛେ, ସବୁ କିଛି କରିଦେଇଛେ, ତ ଆମକୁ ଭାରି କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ ଭିତରେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ସେ କମ୍ଫର୍ଟ ରେ ଥିବା, ସୁଖ ଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କିଏ ଜଣେ କଣ କହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ଲାଗିବ ସତେ ଯେମିତି ଇଏ ମତେ ଜେଲସ ହଉଛି, ଇଏ ମୋର ସୁଖକୁ ଇଏ ଦେଖି ପାରୁନି, ମୋ ସୁଖକୁ ନ ଦେଖି ପାରିକି ମତେ ଇଏ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କରିକି ଏଇଟା କରୁଛି। ତେଣୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ ରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ କଣ ଭାବନ୍ତି? ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭାବନ୍ତି ଇଏ ମାନେ ଆମ ଦୁଃଖକୁ, ଆମ ସୁଖକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଦୁଃଖରେ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ନିରଳସ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଯେମିତି ସେ ଜିଉଛନ୍ତି ନା, ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନ, ଆମକୁ ସେଇଥିରେ ସେ ଝୁଙ୍କି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଟାଣି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ ଭାବନ୍ତି? କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସୁଖ ପ୍ରଭୁଜୀ, ସୁବିଧା, ଆପଣଙ୍କର ପିକ୍ଚର ଟା ବୁଲି ଯାଇଛି, ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ, କଣ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ? ମତେ ତ ସିଧା ଦେଖା ହଉଛି। ନାଇଁ, ଠିକ ସିଧା ନାହିଁ, ଥିଲା ଠିକ, ଏବେ କଣ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ବୋଧେ। ସେ ଯୋଉ ରୋଟେଟ ଟା ଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଟେଟ ଟା କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆସିଗଲା। ତ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ ଏଇଥିପାଇଁ କରିପାରନ୍ତିନି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି, ଆମ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ ଆମକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ, ସୁଖ ଆମଠୁ ଛିନି ନେବେ ଏମାନେ, ଆମକୁ ଆଉ ସୁଖ ମିଳିବନି, ଆମେ ଯୋଉ ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ କରିକି ଏତେ ରୋଜଗାର କଲେ, ଏତେ ସବୁ ପାଇଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଭୋଗ କରିପାରିବାନି, ଇଏ କରିପାରିବାନି, ତେଣୁ ସେ ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ଭକ୍ତିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନରେ। ଆମକୁ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଯଦି ଗୋଟେ ବସାରେ
ବସା ବନେଇଥିବ ଘରେ ଗୋଟେ କି ଚଢେଇଟେ ତାର ଗଛରେ ଗୋଟେ ବସାଟେ ବନେଇଥିବ ଟିକେ ଘର ଟାଇପ ର କରିଥିବ ନା, ତ ସେ ସେଥିରେ ସୁଖରେ ଶୀତ ଦିନରେ ସୁଖରେ ରହିବ। ଉଷୁମ ଲାଗୁଥିବ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ତା ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ଏ କରି ସେ କରି ତାକୁ ଆପଣ ଯେତେ ତାଳି ମାରନ୍ତୁ ଏ କରନ୍ତୁ ସେ କରନ୍ତୁ, ସେ ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ସେ ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ଆଉ ସେ ଘର ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ବନେଇଛି ସେ ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଶୀତ ଦିନରେ, ବର୍ଷା ଦିନରେ, ତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଛାଡିକି ଯିବ ନା? ତାକୁ ଯେତେ ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତୁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବନି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିବା ବସାଟା ଯୋଉ ଡାଳରେ, ସେ ଡାଳଟା ବାଇଚାନ୍ସ ବର୍ଷାରେ ପବନରେ ଭାଙ୍ଗିବା ହଉ ବା କିଏ ଯଦି ତାକୁ କୁରାଢିରେ କାଟିଦବ, ଯେତେ ସେ ଡାଳଟା ଗଛରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି ପଡିଯିବା କଣ୍ଡିସନକୁ ଯିବ, ପକ୍ଷୀ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କଣ କରିବ? ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କଣ କରିବ? ବସା ଛାଡି ଉଡିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଚାହିଁବ ନା ନାଇଁ? ନା ରହିବ ନା, ମୁଁ ବି ଏଇ ଡାଳ ସହିତ ପଡିଯାଏ ତଳେ, ଛେଚି ହେଇକି ମରିଯାଏ, ଚାହିଁବ କି? କଣ କରିବ ସେ? ବାହାରିବ ସେଇଠୁ, ଉଡିବା ପାଇଁ ବାହାରିବ। ଠିକ ସେମିତି ସଂସାରରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁତ୍ର ପରିବାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଘର ବାଡିକୁ ନେଇକି ଯୋଉ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ ରେ ଅଛେ, ଆମକୁ ସାଧୁର କଥାଟା ମିଠା ଲାଗୁନି, ସାଧୁ କଥା ଆମକୁ, ତାଙ୍କ ହିତୋପଦେଶ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ତାକୁ କହିବା? ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନ ତ କେବେ ବି ଅକୃପା କରନ୍ତିନି, ସେ କେବେ ଚାହାନ୍ତିନି ଜୀବକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯୋଉ କାଳ, କାଳ ଜୀବକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି? ଆମ ଜୀବନରେ ଏଇଭଳିଆ ବିପତ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି, ବିପତ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କିନି ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ମୋଡ ପଳେଇ ଆସେ, ସ୍ୱଜନଙ୍କର ବିୟୋଗ ହଉ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ହେଇଯାଉ, ଶରୀରର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହଉ, କଣ ଗୋଟେ ସେ ଦେଇଦେବେ ଆମକୁ। ଶରୀର, ମୁଁ ସେବେଳେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଏ, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ପାଇଛେ, ଏ ଶରୀରରେ କୋଉ ପଟେ ଦେଇକି ଭେନ ଯାଇଛି ନା, ଆମେ ତାକୁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନି। ଚିନ୍ତା କରିଛେ କି ମୋର ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଶିରା ଯାଇଛି, ପ୍ରଶିରା ଯାଇଛି? କେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛେ? କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଶରୀରରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭେନଟେ, ଶିରାଟେ ଆମକୁ ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ ହବ, ପେନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହବ, ଆପଣ ଆଉ ଏଇପଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଶିରାଟେ ଯାଇଛି, ଏଟା ପେନ୍ ହଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଡକ୍ଟରକୁ ଖୋଜନ୍ତି ନା? ତା ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ଟର ଖୋଜନ୍ତି କି? ଆମେ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ସେଇପଟେ ଗୋଟେ ଶିରାଟେ ଯାଇଥିବ। ଠିକ ସେମିତି ସଂସାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ ରେ ଅଛେ, ଭଗବାନ ଯେ କି ବସ୍ତୁ, ଭକ୍ତି ଯେ କି ବସ୍ତୁ, ଆମେ ତାକୁ କେବେ ବି ଖୋଜ ନିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାଳର ପରାକ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେଇଥିରେ ଟିକେ ବିଘ୍ନ ଆସେ, ଶରୀର ରୋଗ ହେଇଗଲା, ପରିବାର ବିୟୋଗ ହେଇଗଲା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଗୀତିକାର ଗାଇଛନ୍ତି ନା, दुख में सुमिरन करे सब, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे सब भगत सोई। दुख में सुमिरन करे सब, दुख पड़ला ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ 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 କୃଷ୍ଣ, ସମସ୍ତେ ଯିବେ ମନ୍ଦିରକୁ, ଯିବେ ଏଇଠିକି ଯିବେ ସେଇଠିକି ଯିବେ, ଧାଇଁବେ, ମୋ ପୁଅର ଗୋଟେ ଚାକିରି ହେଇଯାଉ, ଏଇଟା ହେଇଯାଉ, ମୋ ରୋଗ କମିଯାଉ, ମୋ ପରିବାର ହେଇଯାଉ, ହଁ କି ନାଇଁ? ମେଡିକାଲରେ ପଡିଥିବା ବାପା ମା କିଏ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆମେ କଣ କରିବା? ଭଗବାନ ମାନସିକ ରଖିଲି, ତୋ ପାଖରେ ନଡିଆ କଦଳୀ ଭୋଗ ଲଗେଇବି, ବାପା ଦେହ ଭଲ କର। ଦୁଃଖ ମେ ସୁମିରଣ କରେ ସବୁ, ସୁଖ ମେ କରେ ନା କୋଇ। ପୁଅ ବାହାଘର ଯୋଉ ଦିନ ହେଇଥିଲା କାର୍ଡଟା ଦେଇଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଗେ, କରିନେ ଆମେ। ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇଲା, ପ୍ରଥମ ଦରମା ପାଇଲା, ଭୋଗ ଲଗେଇଥିଲୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ, କେବେ କରିନେ ଆମେ। ଆଣିକି ଚିକେନ ମଟନ ଘରେ ଭୋଜି କରିଥିଲେ, ମନେ ପଡୁଛି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ନେଇ। दुख में सुमिरण करे सब, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरण करे सच्चो भगत सोई। ସୁଖ ସମୟରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସବୁ କିଛି ନା, ଭଗବାନ ଆପଣ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ପାଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ, ସୁନ୍ଦର ପରିବାର, ସୁନ୍ଦର ଶରୀର, ସବୁ କିଛି, ଚାକିରି ବାକିରି ଯାହା କିଛି ସବୁ ପାଇଛି ଆପଣ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ହଁ, ପରଫେକ୍ଟ। ତ ଆମେ କାହିଁ ଭକ୍ତି କରିପାରୁନେ? ଭଗବାନ ଦେଇଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁନେ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିଛି, ମୁଁ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ କି, ଇଏ ବହୁତ ବଡ ବାଧକ। ସେଥିପାଇଁ ବିପତ୍ତିକୁ କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ବିପଦଃ ସନ୍ତୁତଃ ଶଶ୍ଵ ତତ୍ର ତତ୍ର ଜଗଦ୍ଗୁରୁ, ଭବତଃ ଦର୍ଶନ ଯସ୍ୟାତ୍ ଅପୁନଃ ଭବ ଦର୍ଶନ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ତ ଆପଣ ଜୁଏଲ, ଇଏ ହଉଛି ଜୁଏଲ ଭାଗବତ। ବିପଦଃ ସନ୍ତୁତଃ ଶଶ୍ଵତ, କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀ ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖେଇଲେ, ଦୀପ୍ତି ମାତାଜୀ ଆପଣ ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗି ପାରିବେ ଭକ୍ତି ଦିଅ ବୋଲି, ଢେର ସାରା ଏ ଯୋଉ ବିପତ୍ତି ଦିଅ ବୋଲି। କିଏ ମାଗିବ ମତେ କହିଲେ? ମାଗୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମତେ ଦିଅ, ବିପଦ ଦିଅ, ବିପଦ ଦିଅ। ବିପଦ ସନ୍ତୁତା ଶଶ୍ଵତ ତତ୍ର ତତ୍ର ଜଗତ ଗୁରୁ, ଯୋଉ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ସବୁ ସମୟରେ ମତେ ବିପଦ, କାହିଁକି ବିପତ୍ତି ଦିଅ? କୃଷ୍ଣ ପଚାରେ, ତମେ ଏତେ ବିପତ୍ତି କାହିଁକି? ଏତେ ବିପତ୍ତି ଦେଲି କଣ ମନ ଭରିଲାନି? ଆହୁରି ବିପତ୍ତି ନା? ହଁ ମତେ ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଯେବେ ଯେବେ ବିପତ୍ତି ପଡିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛି, ଆପଣ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି।
कृष्ण विपत्ति पड़ी मु आपनको मु प्रार्थना करछि आपण मते दर्शन देइछन्ति आउ संपद समय आपनको मु स्मरण करि परिबिनी आउ आपण मते दर्शन देबेनी आउ आपणकर दर्शनर कौन फल जानिछन्ति कृष्ण आपण जानि नांती मु जानिछि कुंती मणि कहउछन्ति कृष्ण आपण जानि नांती आपणकर दर्शनर फल कौन आपणकर दर्शनर फल होउछि अपुनः भव दर्शनम अपुनः आउ केबे हबनी पुनः जन्म मृत्यु चक्र आउ केबे मु घूर्णन करिविनी भव दर्शनम भव माने हला भव संसार ए भौतिक जगत को मु केबे आउ देखिबिनी केते सुंदर शब्द आपण कहले अपुनः भव दर्शनम अपुनः माने आउ परे आउ थरे भी मु भौतिक जगत को जगत को मु आउ केबे देखिबिनी आपण को जे थरे देखिदेला मु थरे देखिदेली आपण को देखि सारला परे भौतिक जगत को आउ देखिया पड़ियो कृष्ण ई सार कथा आपण देख बुझि पाछन तो सेति पई कुंती महाणी कहले मते विपत्ति दियो आ आमे एथु शिक्षा नबा दरकार जे विपत्ति होची वास्तव रे हमको कृष्ण भक्ति आड़ को हमको नि संपद रे हम कृष्ण भक्ति करि परिबा सेति पई कंफर्ट जोन रे जेहेतु अच्छे ना सेति पई हम एटा बहुत बड़ बाधक हम कृष्ण भक्ति को करि परने नेक्स्ट एल मु याको शॉर्टकट रे जाउ जाउ हबनी बहुत हे गेला मोबाइल भी चार्ज भी नाही एल एल फॉर यू नो मटेरियल लर्निंग मटेरियल एजुकेशन भौतिक विद्या को जे जेति के अधिका पारंगम हबो नै कि भौतिक विद्या रे से सेति की कृष्ण भक्ति को ग्रहण करि परिबो नाही आपण माने समस्त वर्तमान समस्त भौतिक विद्या रे समस्त अछन ना समस्त भाबुते एटा गोटे कॉन्ट्राडिक्टरी कथा केमति प्रभु कहउछन भौतिक विद्या केमति आचार्य माने ताको भजन ले गाइछन्ति आपणकर कुंती महारानी ताको स्तुति रे भी कहि देले ना कोन कहले सुत श्रीभि सुत माने हला विद्या भौतिक विद्या जे अधिका पाठ पढ़ी नेला इंजीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर तांको ए कृष्ण भक्ति कर विज्ञान विज्ञान आमे विज्ञान जुगर पिला ए सब तुम पुराना कथा हमको सब भगवान भगवान ये सब बेकार कथा एगुड़ा सब संसार चली विज्ञान बल आमे विज्ञान रे जय कर जय किसान जय कौन बाहला जय जवान जय किसान एबे जय विज्ञान आमे विज्ञान जोगर पिला कौन हमको से पुराना काल रे मरहटा से कृष्ण भक्ति राम भक्ति ये भक्ति सेतु बंध ये बंध से बेकार कथा से कल्पना कपल कल्पित कृष्ण भक्ति करे देबो सेति पई भक्तिविनोद ठाकुर भजन ले लेखिले जड़ विद्या जत मायार वैभव कुमार भजने बाधा मोह जनमिया अनित्य संसारे जीवे के कराए गाधा जीव के कराए गाधा गाधा माने बुझि परछन गाधेवा नहीं गाधा माने बंगाली रे होची गध डंकी बुझि परछन तो डंकी जेमती पछपटरे बोझ नै कि भारी खुशी रे से दौड़े काई दौड़े काई जानचंदी दुर्गामणि माताजी गोटे गध पालिचंदी काई कि नहीं गध पालिचंदी गध धीरे धीरे देखिले कोन आजिकाली बोझ बोउनी रे एटा ए कोनी से कोनी मन रे भाबुतले कोन गोटे ताको शिक्षा दबा एई समय रे दैवा जोगवशत दुर्गामणि माताजींकर कन्या घरे सी माँ कथा मानु ना रोषेई करछि ना पाठ पढुछि ना किछि करू माँ गोटे दिन विरक्त हे गाली देले कहले अलसुआ बिल्कुल किछि करनु ए करनु से करनु हम करनु ए करनु से करनु तते ए गध संगे बाहागर करे बुझि परछन त तते गध संगे बाहा करे देली गध बंधा आइतला सेठी खुंटरे सुनी देले मते आंको झियो सहित विवाह करिया ओ ताल तो ता पर दिन दुर्गामणि माताजी तापरे बोझ लदिले से तो पूरा चारि गोड़ नाही भाई 8 गोड़ रे पूरा दौड़ी आरंभ कला हाँ भारी खुशी रहिला गध माने पचारे किरे गध कौन है तोर भारी खुशी लागुछु एते एते बोझ बोझ काई परिश्रम तते जणा पडुनी बढ़िया आनंद रे तो बही चलछु बोले जानिनु मो खुशी रे राज कोन मो खुशी रे राज कोन तू जानिले तू भी खुशी हे जी कोन तो खुशी रे राज कोन देखे बोले मो खुशी रे राज हो जे या मो मालिकाणी कहि छी तार सुंदरिया झियो को मो सहित विवाह बोझ बोझी आमे संसार से ही भलिया कौन ही जानचंदी आमे बहुत बड़ बड़ गध बेसी पाठ पढ़ी देले पिठरे लदा हला सर्टिफिकेट मटेरियल सर्टिफिकेट बुझ परछन ताकू नै के फटा थाली रूप रे बुलिले सब द्वार द्वार हैं आईबीएम टीएमसी ना कोन से सब कोन टाटा कंसल्ट टीसीएस क्वाड क्वाड आपण सब जानचन मु जाननी अरे नहीं फटा थाली धरी के
ପଛପଟରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବୋଝ ଗଧ ବୁଲିଲା। କଣ ମନରେ ଲୋଭ ଅଛି, ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅଟି ବାହା ହେବି, ଭଲ ଚାକିରି କରିବି, ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଇଏ ଭଜନରେ ବହୁତ ବଡ ବାଧା। ଏତେ ପାଠ ପଢିଦେଲେ ମନରେ ଅହମିକା ଅଛି, ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଜୋଟର ପିଲା, ଜଡ ବିଦ୍ୟା ଯତ ମାୟାର ବୈଭବ ତୁମାର ଭଜନେ ବାଧା। ଏ ମାୟାର ଗୋଟେ ବୈଭବ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା ବୈଭବ, ଆମ ବିଦ୍ୟାର ଗୌରବ ମିଳିଗଲା। ଏ କେତେ କଥା ଅଛି ୟା ଭିତରେ। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ 2-3ଟା ଭଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ଚାଲ ଆଉ ମାୟାର ବୈଭବ ଭଜନରେ ବାଧା ଏଇଟା। ମୋହ ଜନମିଆ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରରେ, ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରରେ ମୋହ ଜନ୍ମ କରିଦବ ସେ। ଏଇ ସଂସାର ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ହଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ, ଏ ସଂସାର ପରମାନେଣ୍ଟ, ମୋର ଭୋଗ ପରମାନେଣ୍ଟ, ମୋର ଚାକିରି ପରମାନେଣ୍ଟ, ମୋର ସବୁ ପରମାନେଣ୍ଟ। ମୋହ ଜନମିଆ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରରେ ଜୀବିକା କରେ ଗାଧା, ଗୋଟେ ଗଧ କରେଇକି ସଂସାରରେ କେବଳ ଖଟେ ଖଟି ମାର। ଭଜନ ବିଲକୁଲ ବାଧା, ତ ଭଜନରେ ବାଧା। ଆଉ ସମୟ ନେବେନି, ଆଗକୁ ଯିବା। E, last letter E. E stands for enviousness with God. କାହିଁକି ସଂସାରରେ ଜୀବ ଭକ୍ତି କରିପାରୁନି? କଣ ଭକ୍ତିରେ ବାଧା? enviousness, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତାର ଶତ୍ରୁତା, ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ନବା? ସମସ୍ତେ କହି ଖାଲି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହୁଛୁ। enviousness with God, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁ। କଣ ଶତ୍ରୁତା ଭଗବାନ ସହିତ? ବହୁତ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏ କୃଷ୍ଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଭଗବାନ ହେଇକି ରହିଗଲେଣି, ଚାଲ ହଟାଉ। ଯେମିତି 5 ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଗଲେ, 10 ବର୍ଷର ଚଟ ମୋଦିକୁ ହଟାଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପପୁ ଆସିବ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପପୁକୁ ଆଣିବା କିଛି ଦିନ, କାହିଁକି ନାଇଁ? ତ କୃଷ୍ଣ, why he should be the always is the enjoyer? why Krishna always? why not me? ମୁଁ କାହିଁକି ହେଇପାରିବିନି? ବିଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଟାକା ଫାୟାର କରୁଛୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ, କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଏଞ୍ଜୟ ହେବେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଞ୍ଜୟ ହେବିନି? ମୁଁ କାହିଁକି ଭକ୍ତା ହେବିନି? ମୁଁ କାହିଁକି ଭୋଗ କରିବି? କୃଷ୍ଣ କି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବୁ? କଣ ଦରକାର ପଡିଛି ଆମର? ଆମ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ବଳ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ କି? ହୁ ଇଜ କୃଷ୍ଣ? वी डोंट नो। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି, ଦ୍ୱେଷ ଯୋଗୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଆମ କୃଷ୍ଣ କଥା ଭଲ ଲାଗିବନି, କୃଷ୍ଣ ଭଜନରେ ବହୁତ ବଡ ବାଧା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱେଷ। ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ନା ନାଇଁ? ସୁଚାରୁ ମାତାଜୀ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମୋର ଯୋଉ ଏ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ଏ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନା, ୟାକୁ ତୁମେ ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦବନି ଯୋଉମାନେ ମୋ ସହିତ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନ ଅନୁସୂୟତି ଅଶୁଶ୍ରୂଷବେ, ମତେ ଯେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଯେ ସେବା ପ୍ରାଣ ନୁହନ୍ତି, ମତେ ଯେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଦ୍ୟା ତମେ ଦବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବିଲକୁଲ ଦବନି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଦ୍ୟା। ବହୁତ ବଡ। ସେଥିପାଇଁ ଏନଭିୟସନେସ୍ ଏ ଗୋଟେ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ସୁଚାରୁ ମାତାଜୀ, ଦ ମେନ୍ ରିଜନ, ଦ ରୁଟ୍ ରିଜନ ହଉଛି ଏଇଟା। ଆମେ କାହିଁକି ଭୌତିକ ଜଗତ ଆସିଲେ? ଦ ରୁଟ୍ ରିଜନ ହଉଛି, ଆମେ ସେଇଠି ଥାଇକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ, why should Krishna always be the enjoyer? why not me? ମୁଁ କାହିଁକି ହେବିନି? ମୁଁ କାହିଁକି ଭକ୍ତା ହେବିନି? ଏଇ ଏନଭିୟସନେସ୍ ଯୋଗୁରୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛେ। ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଏ ବହୁତ ବଡ ବାଧକ, ଭକ୍ତି କରେଇ ଦଉନି ଆମକୁ। These are the obstacles before coming in devotion. ଆମେ ଭକ୍ତିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଉଛି ବାଧକ। ଭକ୍ତିକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିପାରୁନି। ଏବେ ଶୁଣିବା ସର୍ଟକଟ ରେ ଖାଲି, ଯେହେତୁ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ସର୍ଟକଟ ରେ ଶୁଣିଦେବା 5 ମିନିଟ ଭିତରେ। ଭକ୍ତିକୁ ଆସିଗଲା ପରେ କଣ ବାଧକ? ଭକ୍ତିକୁ ଆସିଗଲା ପରେ କଣ ବାଧକ? ତ ଭକ୍ତିକୁ ଆସିଗଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏ ଅବଷ୍ଟାକଲକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଭକ୍ତିକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଜି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଜୀବନ କଣ, ଭକ୍ତି କଣ, କଣ୍ଠିମାଳା କଣ, ତୁଳସୀ କଣ, ତିଳକ କଣ, ସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ବୁଝିପାରିଲା ପରେ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ଭକ୍ତିରେ ବାଧକ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ବାଧା ହେଇଯାଉଛି, ଭକ୍ତି ଆଗକୁ ବଢୁନି। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଭକ୍ତିରେ ଆଗକୁ। ଦେଖିଛ ନା ବହୁତ ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଷଷ୍ଠକୁ ପ୍ରପାଦଙ୍କର ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଗପ, ରାତି ସାରା ନୌକା ବାହିବା ଚାଲିଛି, ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ କଣ ହଉଛି? ନୌକା ଯେଇଠି ସେଇଠି, ବହୁତ ବାହି ସାରିଲେଣି, ହାତ ଫୁଟୁକା ହେଇଗଲାଣି। ସେ କହିଲେ ସେ ଗପ ଲମ୍ବା ହେବେ। ସେ ଦେଖଉଛି, ମାଲିକକୁ ଦେଖଉଛି, ରାଜାକୁ ଦେଖଉଛି, ରାଜା ତମେ ଦେଖ, ମୁଁ ଥକିନି, ରାତି ସାରା ମୁଁ ଶୋଇନି, ମୁଁ ନୌକା ବାହି ଚାଲିଛି। କେତେ? ରାତି ସାରା ବାହିଛି, ହାତ ଫୁଟୁକା ହେଇଗଲାଣି। ସକାଳୁ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡଙ୍ଗା ଯୋଉଠି ସେଇଠି। କାହିଁକି? ଖୁଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? 9 ଅଙ୍ଗର କହନ୍ତି ତାକୁ, 9 ଅଙ୍ଗର। 9 ଅଙ୍ଗର ପଡିଛି, 9 ଅଙ୍ଗର ଉଠା ହେଇନି।
तो ठीक सेमिति आमर भक्ति आम बहुत करुचे किंतु आमर बाधक जो नहीं कि बाधक अच्छी बाधक रे बाधा हमको आगु से जीवा दौनी कौन बाधक चारि प्रकार बाधा अच्छी कौन जानते भक्ति आसीगला चार्टा बाधा अच्छी चार्टा बाधा आमको नियमित रूप से चेष्टा करिकी न करबा उचित न कले भक्ति आम आगु जाई परिबा से बाधा होची कौन बाधा होची बाधक होची आम जहाँ कहते भक्ति आसिया पूर्वर या बाधक कौचे ऑब्स्टेकल कौचे भक्ति आसीगला कौन कौचे सुजर माता जी कौन कौचे अपराध कौचे अपराध कौचे अपराध राध माने हला आराधयति राधा राधा होची कौन आराधयति इति राधा ये जो अपराध राध माने आराधना आराधना को जे अप माने जे दूरेई दिए अर्थात भक्ति रु जे दूरेई दिए सेटा को अपराध बोली कहे बुझेला ना बुझेला अपराध शब्दर अर्थ कौन राध माने हला आराधना आराधना को जे घुंचेई दिए अप माने दूरेई दिए से होची अपराध अर्थात भक्ति रु जे हमको दूरेई दिए सेटा हला अपराध तो चारि प्रकार अपराध जोगु चारि प्रकार अपराध हमर भक्तिर बाधक ए चारटा कौन अपराध हम समस्ते जानिछन्ति प्रथमे हमें वैष्णव हेले तो वैष्णव हेला परे प्रथम अपराध हम करछन्ति वैष्णव अपराध हो जाउछि आमे जतले भक्ति आरंभ कले तिलक कंठीमाला करदेले गुरु दीक्षा हेगला टिके प्रोग्रेस करले आमे वैष्णव निकट रे धीरे धीरे तांकर दोष देखि आरंभ करता ए बहुत कथा आज मु ताको भितरु जीविनी वैष्णव निकट अपराध कले प्रथमे जहा को आमे आगे सम्मान करूथबा जहा को आमे आगे संभ्रम होउथबा सेई मानक निकट रे प्रथमे दोष देखा ए सुचर माता जी कोन बेसी कथा कहनी मु कोन भक्ति करनी मु बा 18 माला जप करछि ए कोन गीतार दीटा श्लोक कहि दोजनी मु कोन सिनी मु भी चारटा श्लोक कहि देबी चालला सेउठ कंपैरिजन वैष्णव निकट सब दोष देखा आरंभ कहले सिंती कले जो को जहा को हम सम्मान करदे ताको दोष देखा वैष्णव अपराध बहुत जिंस आसी द्वितीय होची कोन नाम अपराध रे आम भगवान कर नाम प्रतिदिन जप करछे ना भक्ति कहीं नाम रे रस आस्वादन होनी नाम रे अपराध अछि 10टा नाम अपराध अछि प्रत्येक दिन हम ताको पाठ करछन प्रभुपाद देइछन ना हमर ये रे आम ताको 10 प्रत्येक दिन 10टा नाम अपराध ताको पाठ करछन ये भक्ति रे बहुत बड़ बात तृतीय होची कोन सेवा अपराध विग्रह को आम सेवा करछन्ती विग्रह कर सेवा करबा समय रे हमर कॉन्शियसनेस जेमिति हवा दरकार हमर सोच जेमिति हवा दरकार बा हमर प्रीति जेमिति हवा दरकार बा हमर जो प्रोसेस रे हवा दरकार से प्रोसेस हम ठीक से न करिया द्वारा कोन होची विग्रह निकट हमर अपराध हबो विग्रह निकट अपराध हला माने भक्ति हम धीरे धीरे कोन हबो मन बा हमर रुचि कमी कमी जीव घटी घटी जीव ए बहुत 64 प्रकार सेवा अपराध अछि बहुत अधिक अलगा बहुत लंबा कोर्स एटा तो सेवा अपराध आ चतुर्थ होची कोन धाम अपराध भगवान पवित्र लीला जोठी करचंदी भगवान ना से धाम गुडा वास्तव रे भक्ति रे हमको पोषण प्रदान कर भक्ति रे से होचंदी कोन हमर बहुत बड़ कोन हम कहबा ट्रेजरी बहुत बड़ भक्ति रे से होची हमर रत्नागार जग हम कहबा सेठी की गला माने भक्ति स्वाभाविक रूप रे हम भीतर देखिन बहुत भक्त साधारण जनता ही थिबे ताको धाम को नहीं जानता अपन धाम रु बुली आसला पर जप करिया को आरंभ करियो ए करियो से करियो ताको बहुत प्रभाव पड़े वृंदावन मायापुर नहीं गला तो धाम रे जाई जदी हमें धाम अपराध करले हम जो भक्ति करछन ना भक्ति रे शीतलता पड़े भक्ति रे रुचि कमी जाओ भक्ति रे बहुत बड़ बाधा पड़े तेणु अपराध ये को वैष्णव अपराध तो समस्त आपण जानि चंदी नाम अपराध जानि चंदी सब जानि चंदी तेणु ताको म अधिका नेबिनी तेणु ए होची वैष्णव भक्ति जो वैष्णव ये सब जो अपराध गुडा कहला ये बाधा गुडा रहला या को जते दूर हम ताको जदी धीरे धीरे दूर करिवा ताले निश्चित रूप रे हमर भक्तिटा प्रोग्रेस हो अन्यथा हम मनकर भक्ति रे बाधा हबो हम भक्ति रे प्रोग्रेस करि परिबा नाही तो मु कथा को विराम देवी कारण हमको भी आगामी सेवा जीवार अच्छी जदि के सुजोग आसे पुणी या गोटे गोटे आकार में नवा वैष्णव अपराध सेवा अपराध नाम अपराध नेले प्रभुजी तो अलग शेड्यूल कौन तैयारी करिए बोली आज लास्ट क्लास ये सेमिनार रो नेक्स्ट सेमिनार प्रभुजी कौन रखियो कौन सेवा देवे मुझे जानी हरे कृष्ण जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय गोटे कथा खाली अंतिम रे मु कहिबी आपण माने भाबुथबे बोधे जेतिके